ॐ प्रज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपः कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमो ब्रह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मण्याय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यीश्वरम्। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तिगतोऽपि वा यस्मरेति पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः। श्रीविष्णु श्रीविष्णु श्रीविष्णु। हरे कृष्ण। प्रभु से माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण विक्रम प्रभु। हरे कृष्ण मो प्रेम करते हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राइट। तो
long weekend. No, I did not realize that it's a long weekend. So just last night I realized, but thank you for coming. I didn't know if you're all planning anywhere. So, where are we? We are in the 12th chapter, right? Anybody who wants to summarize or talk about what we have discussed so far? ఇందులో ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసిన ఎవరైనా చెప్తారమ్మా? 12వ అధ్యాయము. సో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు నిరాకారత్వం కంట సాకారత్వం, భగవంతుడికి ఒక రూపం ఇవ్వడమే సరైన పద్ధతి అని చెప్పుకొచ్చారు. అంటే రూపంతోనే భక్తి చేయగలుగుతాము, రైట్? సో సో 17వ శ్లోకం దగ్గరికి వచ్చేసరికి నిరాకారము సాకారం డిఫరెన్సెస్ చెప్పుకొచ్చి కృష్ణ భక్తి రెండిట్లోని బెటర్, ఉత్తమము అని చెప్పుకొచ్చారు. సో 8వ శ్లోకానికి వచ్చేసరికి భక్తిలోని స్టేజెస్, లైక్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఆఫ్ డివోర్స్, ఎట్ మినిమం డూ దిస్ అని చెప్పుకొస్తుంటారు. సో లెట్స్ గో వన్ బై వన్. సో 7th శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? సర్వ కర్మలను నాకు అర్పించి అన్య చింతన లేక నాకు భక్తుడై మనస్సును నాయందే లగ్నము చేసి సదా నన్ను ధ్యానించు. నా భక్తియుక్త సేవలో నన్ను ఉపాసించే వారిని శీఘ్రమే జనన మరణ రూప సంసార సాగరం నుండి నేను ఉద్ధరిస్తును. సో ఎప్పుడైతే భక్తిలో స్థిరత్వం పొందుతామో అప్పుడు 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 ఎట్లా స్థిరత్వం పొందాలని చెప్పారు? సర్వ కర్మఫలాన్ని కాదయ్యా, సర్వ కర్మలను నాకు అర్పించి అన్య చింతన లేకుండా, వేరే రకమైన ఆలోచన ఏమీ లేకుండా భక్తులయ్యి మనస్సును నాయందే లగ్నము చేసి సదా నన్ను ధ్యానించుచు నా భక్తియుక్త సేవలో నన్ను ఉపాసించే వారికి శీఘ్రమే జరణ మరణ రూపమున సంసార సాగరం నుండి నేను బయట పెడతాను. ఇంకా 8వ శ్లోకానికి వచ్చేసరికి నాయందే నీ మనసు స్థిరముగా నిలుపుకో, నీ బుద్ధంతియు నాయందే నియుక్తము చేయు, ఈ విధముగా సదా నాయందే నీవు నిస్సంశయంగా నివసిస్తూ. అంటే ముందు శ్లోకంలోని కర్మను భగవంతుని మీద పెట్టి ధ్యాసను భగవంతుని మీద పెట్టమన్నారు. అది ఎట్లా జరుగుద్దో కొంతవరకు మనకి ముందు శ్లోకాల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నిరాకారం సాకారంతో ఎప్పుడైతే భగవంతునికి ఒక రూపం ఇవ్వగలుగుతామో అప్పుడు భగవంతుని మీద ధ్యాస పెట్టగలుగుతాము, భగవంతుని మనసులో పెట్టగలుగుతాము. We said, like, Krishna is not the object of thing, but it has to be our objective to worship. It's versus objective. He should be our objective. సో ఏ సాధన చేసినా సరే భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం కోసం, భగవంతుడిని ఒక వస్తువు కింద పెట్టి మనం తెలుసుకోవడం కోసం కాదు, భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం. లైక్ ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఒక దీపమో ఒక ఏదో దాని మీద దృష్టి పెట్టమంటారు, కృష్ణుడి మీద ఒక భగవంతుడి విగ్రహం మీద దృష్టి పెట్టమంటారు. సో అలా కృష్ణుడి విగ్రహం మీద దృష్టి పెట్టడం అంటే కృష్ణుని ఒక ఆబ్జెక్ట్ కింద తయారు చేస్తున్నాను తప్పితే కృష్ణుడిని తెలుసుకోవడం, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తాలూకా శక్తి తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం, ఆయన తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం మన భక్తి సాధన ఉపయోగపడగలగాలి. దానికోసం సాకార సాధన ఉపయోగపడుతుంది. నిరాకార సాధనలోని భక్తి తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం కష్టమయ్యా. సో దేర్ ఆర్ 3 స్టేజెస్. మనం చైతన్య చరిత్రం చదువుకుంటున్నప్పుడు చూస్తున్నాము. సో దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్. భగవంతుడు అంటే నిరసించేవాళ్ళు, భగవంతుడు అవసరం లేదు అనుకునేవాడు. దెన్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ దట్స్ లైక్ భగవంతుడు అవసరం లేదు అనుకునేవాళ్ళు పూర్తి మెటీరియలిస్టిక్ ప్రపంచంలో ఉన్నవాడు. Then there are people who do not want materialistic world. భౌతిక తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని ఇది నిత్యం కాదు, ఇది అనిత్యము, సో దీని గురించి మనం అంత తాపత్రయపడక్కర్లేదు అనుకునే వాళ్ళు రెండో రకం కేటగిరీ. అంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కువ వేదసారం దీని మీద ఉంటుంది, వేదాలన్నీ కూడా ఆ రెండో కేటగిరీకి వస్తారు. ఈ నిరాకారత్వం ఉన్న వాళ్ళు కూడా రెండో కేటగిరీకి వస్తారు. అంటే ఏంటి, వీళ్ళకి ఏంటంటే అది వద్దు, ఇది వద్దు, ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అది చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది చేస్తే మనకి అటాచ్మెంట్ పెరిగిపోద్ది కాబట్టి ఇది చేయొద్దు. అయితే దీంట్లో భగవంతుని అయితే పెట్టలేకపోతున్నారు. ఇది రెండో రకం కేటగిరీ. మూడో రకం కేటగిరీ ఎవరయ్యా అంటే భగవంతుని సెంట్రిక్ గా ప్రపంచాన్ని చూడగలిగేవాళ్ళు. మొదటి వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని మాత్రమే చూడగలిగే వాళ్ళు. రెండో రకం వాళ్ళు భౌతిక ప్రపంచాన్ని చూడకుండా ఉందాము అనుకునే వాళ్ళు. మూడో రకం వాళ్ళు భగవంతుని దృష్టితో ప్రపంచాన్ని చూసేవాళ్ళు.
భక్తులు ఎవరయ్యా అంటే ఈ మూడో రకం కేటగిరీకి వచ్చారు. సో వాళ్ళకి కూడా రెండో రకం కేటగిరీ లాగా భౌతిక ప్రపంచం మీద ఆసక్తి ఉండదు. కానీ కానీ ఆసక్తి ఉండకపోవడానికి కారణం భగవంతుని దృష్టితో చూడడం వలన. అంటే ఆసక్తి ఎందుకు ఉండదయ్యా అంటే భగవంతుని దృష్టిలో చూస్తున్నందుకు కొంతవరకు అయితే ఈ భౌతిక ఇచ్చే ఆనందానికంటే అతీతమైన ఆనందాన్ని భగవంతుని దృష్టితో చూడడం వల్ల పొందడం వలన వచ్చే శక్తితోని వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో స్థిరత్వం పొందుతారు. సో సో ఈ సెక్షన్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం మనము. సో ఇందులో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? నా యందే నీ మనసును స్థిరముగా నిలుపుకో, నీ బుద్ధంతయు నా యందే నియుక్తము చేయు, ఈ విధముగా సదా నా యందే నువ్వు నిస్సంశయముగా నివసిస్తావు. ఎప్పుడైతే అంటే ఇలా నివసించడం అంటే ఏమిటి? నువ్వు భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండాల్సిందే, తప్పదు. కానీ కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని భగవంతుని లెన్స్ లోంచి చూడడం మొదలు పెడతాం. So between you and God, I mean between you and the materialistic world, there is a lens of Lord basically. సో ఆ దృష్టితో చూడగలిగితే నువ్వు తప్పకుండా జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడిపోతావయ్యా అని ముందు శ్లోకంలో వచ్చారు. సో 8వ శ్లోకం దాకా చూసాము. 9వ శ్లోకం చూద్దాం. అత చిత్తం సమాధాతుం నా స్వప్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. ఓ ప్రియమైన అర్జున, ధనంజయ, స్థిరముగా నా యందు మనసును లగ్నము చేయి నీవు సమర్థుడు కానిచో భక్తి యోగమునందలి విధి విధానమును అనుసరింపము. ఈ విధముగా నన్ను పొందు కోరికను వృద్ధి చేసుకుంటావు. సో భగవంతుడి మీద మనసు పెట్టాలి అని చెప్పుకొస్తున్నారు. నువ్వు భగవంతుడి మీద మనసు పెట్టలేకపోతే, భగవంతుడి మీద దృష్టిలోని నువ్వు అన్ని ఆలోచన చేయలేకపోతే, నువ్వు కనీసము భక్తి యోగానికి సంబంధించిన విధానాల్ని ఫాలో అవ్వయ్యా. వేద విధానాలు, నిరాకార భగవత్ తత్వానికి సంబంధించిన విధానాలు కాదు, సాకార సత్వానికి సంబంధించిన విధానాలే భక్తి యోగానికి సంబంధించిన విధానం. ఎందుకంటే నిరాకార తత్వంలో భక్తికి స్థానం తక్కువ. మనం దేవుడికి సేవ చేస్తుంటాం. సో సో కనీసము భక్తి విధానాలలోని నువ్వు నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అవడం మొదలుపెట్టు. అంటే కనీసం సర్వీస్ చేసుకో, కనీసం పూజ చేసుకో, కనీసం ఆల్టర్ క్లీన్ చేయడం లాంటి కార్యక్రమాలు చేసుకో, కనీసం ఆల్టర్ డెకరేట్ చేసే కార్యక్రమం చేసుకో, కనీసము భగవంతునికి ప్రసాదం తినమంటున్నారు కాబట్టి ఆ పనైనా చెయ్యి. ఇందులో ప్రేమ లేదు, కనీసం సాధన భక్తిలో నిలబడయ్యా. ప్రేమ భక్తిలో నిలబడడం అత్యంత ఉన్నత స్థితి. అది లేనప్పుడు నువ్వు కనీసం సాధన భక్తిలో నిలబడితే ఏదో రోజు ప్రేమ భక్తి వైపుకి వెళతావు. That's what we all try to do basically, right? Initially, కనీసం you practice this 4 regulative principles, you do this chanting, you do this ABCD, ఈ 4 కనీసం చేయవయ్యా. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ 4 చేస్తున్నావో ఏదో ఒక స్థితిలోని నీకు ఆ భక్తి అన్నది నువ్వు డిస్కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రియమైన అర్జున, ధనంజయ, స్థిరముగా నా యందు మనసును లగ్నం చేయి నీవు సమర్థుడు కానిచో. అంటే మెంటల్ గా నువ్వు సరెండర్ అవ్వలేకపోతే, కనీసం ఫిజికల్ గా నువ్వు అట్ మెటీరియలిస్టిక్ లెవెల్, అంటే గ్రాస్ బాడీ లెవెల్, భక్తి యోగమునందులి విధి విధానమును అనుసరింపము. ఈ విధముగా నన్ను పొందిన కోరికను వృద్ధి చేసుకుంటావు. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు కనీసం సెటిల్ బాడీని నాకు అప్పచెప్పలేకపోతే కనీసం గ్రాస్ బాడీనైనా నాకు అప్పచెప్పవయ్యా అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పుకొస్తున్నారు. సో అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? This only indicates how merciful Lord is, how desperate Lord is to take us back to Him. నువ్వు అది చేయలేకపోతే కనీసం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయి. దట్ ఈస్ 1 step behind, go 1 step below and then start from there. సో భగవంతుడి మార్గాలు చెప్పుకొస్తున్నాడు. ముందేం చెప్పారు? ఎప్పుడైతే నువ్వు కంప్లీట్ గా నువ్వు భక్తి మార్గంలో నిలబడతావో అప్పుడు నిన్ను జన్మ మృత్యు చక్రం నుంచి బయటకు తీసేస్తాను అని చెప్పుకొచ్చు. అంటే నువ్వు అది చేయలేనప్పుడు కనీసము శారీరకంగా అయినా సరే సేవ చేయడం మొదలు పెట్టవయ్యా. రైట్? నేను ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం చూద్దాం. ఈ శ్లోకమున భక్తి యోగముకు సంబంధించిన 2 విధానం సూచింపబడింది. అందులో మొదటిది దివ్య ప్రేమ ద్వారా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ పట్ల ఆసక్తిని వాస్తవముగా వృద్ధి చేసుకొనిన వారికి అన్వయింపబడింది. రెండవది దివ్య ప్రేమ ద్వారా దేవాది దేవుని యందు ఇంకను ఆసక్తి పెంపొందించుకొనని వారికి అన్వయింపబడింది. ఈ 2వ తరగతి వారికి వివిధ రకములైన విధి విధానములు నిర్దేశింపబడి ఉన్నవి.
అంత్యమున శ్రీకృష్ణుని పట్ల ఆసక్తిని కలిగిన స్థితికి మానవుడు ఉద్ధరింపబడేటికై వాటిని అనుసరింపవచ్చును. భక్తి యోగం అనగా ఇంద్రియాల పవిత్రీకరణం అనే భావం. ప్రస్తుతం భౌతిక స్థితిలో ఇంద్రియాలు ఇంద్రియ తృప్తి నందు నెలకొనినందున సదా అపవిత్రములై ఉండును. కానీ భక్తి యోగ అభ్యాసము చే ఇంద్రియాలు పవిత్రములగును. సో ఎప్పుడైతే కనీసం అభ్యాసం చేస్తున్నామో, స్టెప్ బై స్టెప్ మొదలు పెట్టుకుని వెళుతున్నామో, ఫిజికల్ లెవెల్ చేయడం మొదలు పెడుతూ ఉంటామో, అప్పుడు ఆ ఇంద్రియాలు కంప్లీట్ గా ప్యూరిఫై అయిపోతాయి అయ్యా. పవిత్ర స్థితిలో అది దేవాది దేవునితో ప్రత్యక్ష సంబంధం పొంది ఈ భౌతిక జగత్తునందు నేను ఒక యజమానునికి సేవకుని వలె నెలకొని ఉండవచ్చును. అయినను అతని నిజమైన ప్రేమతో సేవింపను, కేవలం కొంత ధనము కొరకే అతన్ని సేవించు. అదే విధముగా యజమానుడు కూడా ప్రేమను కలిగి ఉండడు, నా నుండి సేవను గ్రహించి నాకు కొంత ధనం ఇచ్చుచుండును. కనుక ఇక్కడ ప్రేమ అనే ప్రశ్నయే ఉదయించింది. కానీ మానవుడు ఆధ్యాత్మిక జీవితమునందు శుద్ధ ప్రేమ స్థితికి ఉద్ధరింపబడవలసి ఉన్నదే. ప్రస్తుత ఇంద్రియముల చే నిర్వహింపబడే భక్తి యొక్క సేవ అభ్యాసము చేతనే అట్టి ప్రేమ స్థితి ప్రాప్తింపగలదు. సో మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చుకొస్తున్నారు. ఏమిటయ్యా అంటే, మనకి ఇంట్లో వర్కర్స్ కానీ ఆఫీస్లో వర్కర్స్ కానీ ఉంటారు. వాళ్ళ మధ్య there is no relationship really. There is no lovely relationship. The only relationship that is there is you render a service and you get paid, right? That is the only relationship we ఓ పని చేస్తామో దాని ప్రతిఫలం తీసుకుంటాం, అంతే తప్పితే అయితే అయితే కొంతకాలం ఒకే ఆఫీస్లోనో కొంత మనం చూస్తుంటాం సర్వీసెస్ లో కూడాను ఒక 15 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు కలిసి పనిచేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక బాండేజ్ డెవలప్ అవుతుంది. అప్పుడు వాళ్ళ బాండేజ్ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్లీ బైండింగ్ బై మనీ, కేవలం డబ్బుతోనే బైండ్ అయి ఉండదు. ఇనీషియల్ గా కేవలం ఒక వ్యక్తి, ఒక డ్రైవరో, ఒక వర్కరో, లేకపోతే ఒక ఎంప్లాయో ఎవరైనా సరే ముందు ఇనీషియల్ గా డబ్బు కోసం పని మొదలు పెట్టినా కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఒక రిలేషన్షిప్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇది మనం ప్రాక్టికల్ గా చూస్తుంటాం. భగవంతుడు కూడా అదే మాట చెప్తున్నాడు. నిజానికి నా మీద నీకు ప్రేమ లేకపోవచ్చు, కానీ నాకు నువ్వు సేవ చేయడం మొదలుపెట్టు. నాకు సేవ చేయడం మొదలు పెడితే ఏదో నాడు ప్రేమ ఆటోమేటిక్ గా వస్తున్నది. అయితే భౌతిక జీవితంలో అది రావచ్చు రాకపోవచ్చు. ఒక యజమాని ఎంప్లాయీ మధ్య ఆ ప్రేమ రావచ్చు రాకపోవచ్చు, కానీ ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోని అది తప్పకుండా వస్తుంది. ప్రస్తుతము ఈ భగవత్ ప్రేమ ప్రతి ఒక్కరి హృదయమునందు నిద్రాణమై ఉన్నది. అది హృదయమునందు అనేక విధములుగా వ్యక్తం చేయబడుచున్నను భౌతిక సంపర్కము చే కలుషితమైండును. కనుకనే హృదయమును మొదట భౌతిక సంపర్కం నుంచి శుద్ధి కావిపోవలెను. తద్వారా నిద్రాణమై ఉన్నట్టు సహజమైన కృష్ణ ప్రేమ వెంటనే జాగృతము కాగలదు. దానికై అనుసరింపవలసిన విధానం అంతయు ఇదే. మరి ఇది భౌతిక ప్రపంచంలో ఇది జరగదు, ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఎందుకంటే జరుగుతుంది అంటే అది మన నిజస్థితి కాబట్టి. మన నిజస్థితి భగవంతుని సేవింపుడు మన నిజస్థితి కాబట్టి మొదట్లో మనకి అలవాటు లేదు, అది డిస్కవర్ చేయట్లేదు. కానీ పద్ధతి ఒకటి చెప్పారు కదా, ఆచార్యులు చెప్పారు కదా, దాన్ని ఫాలో అవ్వడం మొదలు పెడితే అది ఆటోమేటిక్ గా ఏదో ఒకనాడు అది నిద్రాణమై ఉన్న ఆ స్థితి నుంచి బయటపడతాము. ఎందుకంటే అది ఇంద్రియ భోగాలతో కప్పడి ఉండిపోయింది, ఇంద్రియ కోరికలతో కప్పడి ఉండిపోయింది. బట్ ఎప్పుడైతే సేవ చేయడం మొదలు పెడుతూ ఉంటామో ఈ ఇంద్రియ కోరికలు తగ్గుతూ ఉంటాయి. ఈ ఇంద్రియ కోరికలతో మలినం పడిన మన ఆత్మ, బద్ధాత్మ కాస్తాను శుద్ధత్వం పొందడం మొదలు పెడుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే శుద్ధత్వం పొందడం మొదలు పెడుతుందో అప్పుడు నువ్వు డిస్కవర్ చేస్తావు, ప్రేమ భక్తిని డిస్కవర్ చేయగలుగుతావు. ఎందుకంటే అది నీ నిజస్థితి కాబట్టి. అందువలన నువ్వు ఇనీషియల్ గా నువ్వు నా మీద మనసు పెట్టి నీ కర్మలు చేసే స్థితిలో లేకపోతే కనీసము కర్మ భక్తి విధానముగా చేసుకుని వెళ్తూ ఉండవయ్యా. భక్తి యోగమునందలి సాధన భక్తిని అభ్యసించుట కొరకే మానవుడు నిష్ఠాతుడై ఆధ్యాత్మికాచార్య నిర్దేశమును అనుసరించి కొన్ని నియమములను అనుసరింపవలను. భక్తుడు ప్రాతకాలమున నిద్రలేచి స్నానమాచరించుట, మందిరముకు వెళ్ళి ప్రార్థనలు అర్పించుట, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించుట, శ్రీ విగ్రహం కొరకే పూలను సేకరించుట, శ్రీ విగ్రహం కొరకే భోగ ప్రసాదం సిద్ధము చేయుట, తదుపరి ప్రసాదమును గ్రహించడం వంటి కార్యములను చేయవలెను. ఇట్లు అతడు అనుసరింపవలసిన నియమ నిబంధనలు అనేకము కలవు. అతడు భగవద్గీత మరియు శ్రీమద్ భాగవతమును శుద్ధ భక్తుల నుండి నిత్యము శ్రవణము చేయవలెను.
ఈ విధమైన అభ్యాసం ఎవరినైనాను భగవత్ ప్రేమ స్థితికి ఉద్ధరింపగలదు. అప్పుడు అతను నిశ్చయముగా భగవద్ధామమునకు చేరగలడు. ఆధ్యాత్మికాచార నిర్దేశమును అనుసరించి నీవు నిబంధనలతో ఆచరించుచు భక్తి యోగాభ్యాసము ఎవరినైనాను నిశ్చయంగా భగవత్ ప్రేమ స్థితికి గొనిపోగలదు. సో ఆధ్యాత్మికాచార నిర్దేశమును అనుసరించి నియమ నిబంధనలతో ఆచరిస్తూ భక్తి యోగాభ్యాసము ఎవరినైనా నిశ్చయంగా భగవత్ ప్రేమ స్థితికి గొనిపోగలదు. సో భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? నువ్వు భక్తి చేయలేకపోతే, అంటే భక్తి అంటే మళ్ళీ కర్మ సెంట్రిక్ గా భగవత్ సెంట్రిక్ గా కర్మను చేయలేకపోతే, కర్మ సెంటర్ లో భగవంతుని నించోబెట్టలేకపోతే కనీసం భక్తి విధానాలను చేసుకోవయ్యా. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మళ్ళీ భక్తి విధానానికి గురువు అండదండలతోని, గురువు తాలూకా ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారము భక్తి యోగాభ్యాసం చేసుకోవయ్యా. ఎప్పుడైతే ఆ అభ్యాసం చేస్తుంటావో నువ్వు నిశ్చయంగా భగవత్ ప్రేమ స్థితికి పొందగలుగుతావు అని చెప్పి మనకి మళ్ళీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవంతుడు చెప్పిన ఈ శ్లోకానికి గురువు తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ ని మళ్ళీ అందులో మనకి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. రైట్, అర్థమవుతుందమ్మా? సో ఈ శ్లోకం నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే భగవంతుడు ఎంత మెర్సీఫుల్ గా ఉన్నారు. నువ్వు ఈ పని చేయలేకపోతే కనీసం ఈ పని అయినా చేసుకో, అక్కడి నుంచి నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పుకొస్తున్నారు. సరే, 10వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? చదవనమ్మా. హరే కృష్ణ. చదవం. హరే కృష్ణ. 10వ శ్లోకం. అభ్యాసేప్యసమద్దోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్పమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. భక్తి యోగ నియమములను కూడా నీవు అభ్యసింపజాలనిచో నా కొరకు కర్మ నొనరించుటకు యత్నింపుము. ఏలయన నా కొరకు కర్మ చేయుట ద్వారా నీవు పరిపూర్ణ స్థితిని పొందగలవు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో కర్మలో భగవంతుని సెంట్రిక్ గా పెట్టుకోవడం ఒక స్థితి అయితే, భగవంతుని కోసం కర్మ చేయడం రెండోది. రెండింటికి తేడా అర్థమవుతుందా? తేడా ఉంది కదమ్మా, తేడా ఉంది కదా. చేసే ప్రతి కర్మలో భగవంతుని పెట్టడం, భగవంతుని కోసం కర్మ చేయడం. సో చేసే ప్రతి దాంట్లో భగవంతుని పెట్టలేకపోతున్నప్పుడు భగవంతునికి సంబంధించిన కర్మలు చేయడం మానేశాయి. అర్థమవుతుంది కదా? సో భగవంతునికి సంబంధించిన కర్మల్లో మీద ఆసక్తి తగ్గించుకోవయ్యా. నువ్వు నాకు సేవ చేయలేకపోతున్నావు, కనీసం నువ్వు వేరేదేదో చేసుకున్నా నాకు సంబంధించిన విషయాలను మాత్రమే చేసుకో. భక్తి నియమములు కూడా నీవు అభ్యసింపజాలనచో నా కొరకు కర్మను అనుసరించుటకు ప్రయత్నింపము. సో భక్తి నియమాల్లో ఏం జరుగుద్ది? భగవంతుని ఆల్టర్ క్లీన్ చేయడము, భగవంతుని కోసం అది చేయడము, భగవంతుని కోసం ఇది చేయడము, పూజ చేయడము, పళ్ళు తేవడం, సంపాదన, ఇవన్నీ చేస్తావు. ఇది 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 నువ్వు చేయలేకపోతే నువ్వు కర్మ నా గురించి చేసుకో. అంటే నా గురించి కర్మ చేసుకో అంటే నువ్వు చేసే కర్మలోని మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇది వస్తుంది, గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. భగవంతుని కోసం చేసే కర్మ అంటే పాపభీతి, భక్తి పాపభీతి, భగవద్భక్తి పాపభీతి. కనీసం పాపభీతితో నువ్వు కర్మలను చేసుకో. అంటే ఈ పని చేస్తే భగవంతుడికి నచ్చదు, ఈ పని చేస్తే భగవంతుడికి నచ్చుద్ది. నా కొరకు కర్మ చేయటం ద్వారా నీ పరిపూర్ణ స్థితిని పొందగలవు. సో అదొక స్టెప్. అంటే ఏ పనైనా చేసే ముందు ఒక్కసారి ఆలోచించు, నువ్వు భక్తిలోకి వస్తున్నావా లేదా అని కూడా అక్కర్లేదు. దీని వలన హెడ్ మాస్టర్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు, ఆయన సంతోషిస్తాడా బాధపడతాడా? you're not even worried about you're getting close to that person or not. You're not even worried about getting close to that person. Just that person is somewhere, will he be happy or not? So for example, you all have, say, parent-child relation. Parent-child relation, parent ఒక చోట ఉంటాడు, చైల్డ్ ఒక చోట ఉంటాడు. పేరెంట్స్ అందరూ ఇండియాలో ఉన్నారు, పిల్లలందరూ అమెరికాలో ఉన్నారు. So the parent wants the child to spend some time with them, right? So they would try to do certain things so that కుర్రోడో పాపో బాబో ఇండియా వచ్చి వాళ్ళతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేస్తారు. అది జరగట్టినప్పుడు నేను చేసేది కనీసం వాడికి ఉపయోగపడుతుందిలే,
you're not able to have a direct contact, but you're trying to do something. సరే నేను వాడి కోసం ఈ పని ఇక్కడ ఇండియాలో చేయనివ్వండి, ఏదో నాడు వాడికి ఉపయోగపడుతుంది. సో వాడు వచ్చినప్పుడు నేను వాడితో టైం స్పెండ్ చేయడం అంటే వాడికి ఈ పని నేను చేసి పెడతాను, దెన్ యూ హ్యావ్ ఎ బెటర్ రిలేషన్షిప్. బట్ అది జరగనప్పుడు కనీసం నేను చేసే పని వాడికి ఉపయోగపడితే సరే, పర్వాలేదులే. You see what I'm saying? That is what God is saying. You do certain things so with child-centric. Then you do certain things just for the benefit of the child. You do certain things to serve the child. There are 3 different stages, right? The same God is saying basically. నువ్వు ఏ పని చేసినా నన్ను కేవలం నా కోసమే జీవించే స్థితిలో ఉండగలగాలి. లేని పక్షంలో కనీసము నాకు సేవ చేస్తూ ఉండగలగాలి. అది కూడా లేని పక్షంలో కనీసం నన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని నీ కర్మలు చేసుకుంటూ ఉండాలి. నా కొరకు కర్మను అనుసరించుటకు ప్రయత్నింపుము, ఏలయనగా నా కొరకు కర్మ చేయట ద్వారా నీవు పరిపూర్ణ స్థితిని పొందగలుగుతావు. చేసే కర్మలోని కనీసం నా ఆనందాన్ని వెతుక్కోవయ్యా. ఇది పాపము, ఇది పుణ్యము అన్న భావనతో చేసుకో. కనీసము ఇది చేసుకుంటే భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు. నేను ఈ పర్టికులర్ అంటే భగవత్ సేవ చేయడం వేరు, భగవంతుని సేవ చేయడం వేరు. భక్తులకు సేవ చేసావు అనుకో, భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు. నువ్వు నాకు సేవ చేయలేకపోతే కనీసం నా భక్తులకైనా సేవ చేసుకో. దట్ ఈస్ వన్ స్టెప్ బేసికలీ, రైట్? దీని ప్రభుపాదుల వారి భాషను చూద్దాం. ఆధ్యాత్మికాచార నిర్దేశమును అనుసరించి భక్తి యోగమునందలి విధి నియమములను కూడా అభ్యసింపలేని వారు దేవాది దేవుని కొరకు కర్మ చేయటం ద్వారా ఈ పరిపూర్ణ స్థితిని పొందగలరు. ఆ కర్మను ఏ విధముగా నిర్వహింపవలనో అట్టి విషయం ఏకాదశ అధ్యాయము 85వ శ్లోకమునందు ఇదివరకే వివరింపబడింది. మానవుడు కృష్ణ చైతన్య ప్రచారోద్యములకు అనుకూలంగా ఉండవలను. అట్టి కృష్ణ చైతన్య ప్రచారోద్యమును నెలకొనినట్టి ఎంతో మంది భక్తులకు సహాయం అందింపవచ్చును. కనుక ఎవరైనా భక్తి యోగకు సంబంధించిన నియమములను ప్రత్యక్షముగా అభ్యసింపలేకపోయినను వారటి ప్రచార కార్యములకు తోడ్పడవచ్చు. ప్రపంచంలో ప్రతి కార్యము కొరకై కొంత స్థలము, పెట్టుబడి, వ్యవస్థ, పరిశ్రమలను అవసరము. ఏదేని వ్యాపారముకు స్థలము, పెట్టుబడి, పరిశ్రమ మరియు దానిని నడుపుటకు వ్యవస్థ అవసరమైనట్లే శ్రీకృష్ణ సేవ కొరకు కూడా ఇవన్నీ అవసరము. కానీ ఆ 2 కర్మలలో భేదం ఏమనగా, భౌతిక స్థితి యందు మానవుడు ఇంద్రియ తృప్తికై కర్మలు చేయను. 2వ స్థితిలో కర్మను శ్రీకృష్ణ సంతృప్తి కొరకై చేయను. అప్పుడు అది ఆధ్యాత్మిక కర్మగును. ఎవరైనాను తగినంత ధనమును అధికముగా కలిగి ఉండొచ్చో వారు కృష్ణ చైతన్య ప్రచార కార్యము కొరకు కార్యాలయ భవనములు గాని మందిరములు గాని నిర్మింపవచ్చును. సో దిస్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్లీ గెటింగ్ ఇన్ సర్వింగ్ ద లార్డ్. లేక కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానమును ముద్రించుటకు తోడ్పడవచ్చును. ఇంకను వివిధములైన కృష్ణపర కర్మలను అనేకములు కలవు. మానవుడు అట్టి కర్మల యందు ఆసక్తుడై ఉండవలను. ఎవరైనాను తమ కర్మల ఫలితములకు సంపూర్ణముగా త్యాగము చేయకున్నచో దాని యందు కొద్ది శాతమైనను కృష్ణ చైతన్య ప్రచారము కొరకు త్యాగము చేయవచ్చును. ఈ విధముగా కృష్ణ చైతన్యోద్యము ప్రచారము చేయుటకై స్వచ్ఛంద సేవ మానవుని క్రమముగా అత్యున్నతమైన భగవత్ ప్రేమ స్థితికి ఉద్ధరించును. కనుక అతడు పరిపూర్ణుడగును. మనం చూస్తుంటాం, గుడికి డొనేషన్ చేస్తారు, అన్నదానానికి డొనేషన్ చేస్తారు. భగవత్ ప్రేమ ఉందా? ప్రేమ ఉంది. భగవత్ సేవ చేస్తున్నారా? ప్రత్యక్షంగా సేవ చేయట్లేదు, పరోక్షంగా సేవ చేస్తున్నారు. బేసికలీ పరోక్షంగా భగవత్ కార్యానికి సహకరిస్తున్నారు. భగవంతుని కార్యానికి సరైన కర్మ చేయాలి. సో టెంపుల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి? వాళ్ళ పేరు తీసుకుని వాళ్ళ పేరును అర్చన చేయడము, లేదా ఒక విశేష పూజ నాడు వాళ్ళని పిలవడమో జరుగుతుంది. సార్, మీరు మాకు టెంపుల్కి ఇంత డొనేట్ చేశారు, మాకు ఇంత సహాయం చేశారు, ఈ కార్యక్రమానికి పలానా రోజు మేము పలానా పూజ చేసుకుంటున్నాము, మీరు రండి. సో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఏం జరుగుతుంది? వీళ్ళ ఎజెండాలో అది లేదు. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఆ పూజ కూర్చుంటే పువ్వులు వేయడము ఈజ్ డైరెక్ట్ సర్వీస్ టు గాడ్. ఆ విగ్రహం ముందు పూజ చేసుకుని ఆ భగవంతునికి పూజ చేయడం మొదలుపెట్టి, సో భగవంతునికి నచ్చే కర్మ చేస్తున్న దగ్గర నుంచి భగవంతుడికి సేవ చేసే స్థితికి ఎదగలిగారు.
ఆటోమేటిక్ గా జరుగుద్ది. సో భగవంతుని సేవ చేసే స్థితిలో ఉన్న రోజు అక్కడున్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్కాన్ లో అయితే ఏం జరుగుద్ది, డోనర్స్ ని తీసుకొచ్చి ముందు కూర్చోబెట్టి ఏదో చేస్తారు. వాళ్ళు భక్తులు అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. నాన్ డివోటీ డోనర్స్ కూడా మనం అంత ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఇస్తాం అంటే వాళ్ళకి భక్తిలోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం కృష్ణుడు కల్పిస్తాడు అలాగా. సో వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ చేత పూజ చేయించడమో హోమం చేయించడమో చేసిన తర్వాత క్లాస్ అవుద్ది, సెషన్ అవుద్ది, లెక్చర్ అవుతుంది. ఆ లెక్చర్ లో వాళ్ళు విన్న తర్వాత అరే నేను భక్తి గురించి ఇంత తెలుసుకోవాల్సింది ఉందా, దెన్ దట్ ఈస్ వేర్ ద ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ స్టార్ట్స్. సో వాట్ దే హ్యావ్ డన్ యాజ్ ఎ స్మాల్ డొనేషన్ ఆర్ ఎ స్మాల్ యాక్టివిటీ might lead to direct service to Lord, that will lead to a point where they start to love Lord. భగవంతుని మీద ప్రేమ పెరగడం మొదలు పెట్టింది. సో ఒక పాప భీతి నుంచి ప్రేమ భక్తికి ఎట్లా జరుగుద్ది అంటే, మరి ప్రేమ భక్తి లేనప్పుడు కనీసం పాప భీతితోని నువ్వు కర్మను చేసుకోవయ్యా అని కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు. అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉద్ధరింపబడతారు. అయితే ఇట్ టేక్స్ లిటిల్ మోర్ స్టెప్, వన్ మోర్ స్టెప్, లిటిల్ లేటర్, ఇంకో స్టెప్ వెనక్కి వెళ్తూ భగవంతుడు నువ్వు కనీసం అది చేసుకోగలిగితే నువ్వు ఏదో నాడు ఈ స్థితికి వస్తావు అని చెప్పుకొస్తున్నారు. రైట్? అర్థమవుతుందమ్మా? నెక్స్ట్ శ్లోకానికి 11వ శ్లోకానికి వెళ్దామా? చదవమంటారని చదవండి బాబు. హరే కృష్ణ. 11వ శ్లోకం. అథైతదప్యశక్తోసి కర్తుమజ్జోగమాశ్రితః సర్వకర్మఫలత్యాగం తతః కుర్యతాత్మవాన్. అనువాదము: అయినను ఒకవేళ నీవు నా భావనను కలిగి కర్మను చేయుటయందు అసమర్థుడమైనచో సర్వకర్మ ఫలములను విడిచి ఆత్మస్థితి అవుటకు యత్నింపుము. హరే కృష్ణ. సో బేసికల్ గా మనము కర్మ, నిష్కామ కర్మ, సకామ కర్మ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం. కర్మ ఫలత్యాగం గురించి నేర్చుకున్నాం. ఆ తర్వాత భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? కర్మ ఫలత్యాగం కాదయ్యా, కర్మను నా దృష్టిలో పెట్టుకుని చేయాలి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ రివర్స్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాం. ఇది ఇంచుమించుగా ఇందాక శ్లోకాలు 7వ అధ్యాయము 5వ అధ్యాయము లాంటివి అయితే ఇది 2వ అధ్యాయం దాకా వెళ్ళిపోతున్నారు భగవంతుడు డైరెక్ట్. అయినను ఒకవేళ నా భావనను కలిగి కర్మ చేయటి ఎందు అసమర్థుడు అయినచో సకామ కర్మ, నిష్కామ కర్మ ఇటువంటివి చేయడంలో కూడా నీకు ఇంకా రాలేకపోతే, చేయలేకపోతే కర్మ ఫలములను విడిచి, అంటే కర్మ ఫలత్యాగానైనా నేర్చుకోవయ్యా. కర్మను భగవద్ దృష్టిలో చేయలేనప్పుడు కనీసం కర్మఫల త్యాగానైనా చేసుకో. సో అదేం జరుగుతుందయ్యా? దానివలన ఆత్మస్థితిలో ఒకటొక ప్రయత్నింపము. మరి ఆత్మస్థితత్వం అంటే ఏమిటి? ఆత్మస్థితత్వం అంటే కనీసం నువ్వు ఆత్మవి అని గ్రహించు, ఆత్మస్థితిలో నిలబడు. కనీసం నువ్వు నేను శరీరాన్ని కాదు ఆత్మని అన్న భావస్థితిలోనైనా నువ్వు నిలబడడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు నువ్వు చేసే కర్మలు, బాడీ కోసము చేసే కర్మల మీద వ్యామోహం తగ్గుతుంది. ఎప్పుడైతే నువ్వు కనీసము నేను శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని అని గ్రహించి నువ్వు కర్మలు చేసుకుంటున్నా సరే నీ కర్మలలో తేడా కనబడుతుంది. సో యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద హోల్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ థింగ్స్. బేసికలీ ప్రేమ భక్తి నుంచి, సాధన భక్తి నుంచి, భక్తులకు సాధన భక్తి భగవంతుని సేవ కాదు, కనీసం భక్తులకు సేవ కాకపోతే కనీసం మంచి కార్యం కూడా చేయలేకపోతే కనీసం నీ శరీర కార్యం చేయడం మానేసాయి. నీ శరీర కార్యం చేయడం మానేసి నేను ఆత్మని అన్న భావగ్రహణతోని నువ్వు కార్యక్రమాలు చేసుకుంటే కర్మఫల త్యాగమైన జరుగుతుంది. ఆత్మస్థితిలో అవుటకు ప్రయత్నింపము. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆత్మస్థితిలో అవుతావో అప్పుడు కనీసము ఇది కాదు నేను చేస్తున్నది, ఈ శరీరానికి కాదు నేను ఉండాల్సింది అన్న భావనని అర్థం చేసుకోగలుగుతావు. సాంఘిక, కుటుంబ, మత సంబంధ పరిస్థితులచే గాని ఇతర ఆటంకములచే గాని మానవుడు కృష్ణ చైతన్య ప్రచారోద్యమ కార్యక్రమములకు తోడ్పడవచ్చు. అట్టి కార్యములలో ప్రత్యక్షముగా పాల్గొనినిచో కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆటంకములు గాని ఇతర కష్టములు గాని కలుగవచ్చు. అట్టి సమస్య కలిగిన వారు తమ సంచిత కర్మఫలముల ద్వారా లభించిన ధనమును ఏదైనా ఒక సత్కార్యములకు త్యాగం చేయవచ్చని ఉపదేశింపబడింది. అట్టి విధానములు వేద గ్రంథములందు వివరింపబడింది.
వివిధములైన యజ్ఞములు మరియు ప్రత్యేక పుణ్యకార్యముల యొక్క అనగా పూర్వకర్మ ఫలమంతయు వినియోగించుటకు వీలైన ప్రత్యేక కార్యములు వర్ణన అనేకము కలవు. వానిని చేయుటచే మానవుడు క్రమముగా జ్ఞానస్థితికి ఉద్ధరింపబడుచు. కృష్ణ చైతన్య కార్యములందు ఆసక్తి లేనివాడు కూడా కొన్ని మార్లు ఏదో ఒక వైద్యాలయమునకు లేదా ఇతర సాంఘిక సంస్థలకు కానీ తాను కష్టపడి ఆర్జించిన దానిని దానము చేయుచుండును. ఇట్టి దానము కూడా ఇక్కడ సమర్థింపబడింది. ఎందుకనగా ఎవరైనా తమ కర్మఫలమును త్యాగం చేయటం అభ్యసించడం ద్వారా మానవుడు క్రమముగా తమ మనస్సును నిశ్చయముగా శుద్ధి చేసుకొనగలడు. అట్టి శుద్ధ స్థితిలో అతడు కృష్ణ చైతన్యం అనగానేమిటో అవగాహన చేసుకున్నాను. వాస్తవమునకు కృష్ణ చైతన్యమునందు స్వయముగా మనసు శుద్ధి చేయగల సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నందున అది మరి ఏ ఇతర అనుభవం పైనను ఆధారపడదు. సో ఒకసారి కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటే అది ఆటోమేటిక్ గా సాధన అవుతుందయ్యా, మనసుని క్లీన్ అప్ చేస్తుంది. కాబట్టి దానికి అందులో ఉంటే ఇవన్నీ వరి అవసరం లేదు. కానీ కృష్ణ చైతన్యంలో లేని పక్షాల్లో ఉండే వాళ్ళ గురించి ఎట్లాగా కనీసం స్టెప్ బై స్టెప్ రావాలో చెప్పుకొస్తున్నారు. కానీ కృష్ణ చైతన్యం ప్రత్యక్షంగా అంగీకరించట్లో ఆటంకం కలిగినచో మానవుడట్లు తన కర్మఫలమును త్యాగము చేయవచ్చు. కనుక ఆ విధముగా సంఘ సేవ, సమాజ సేవ, జాతి సేవ, దేశము కొరకు త్యాగము వంటి వాటిని అంగీకరింపవచ్చు. ఎందుకనగా మానవుడు వాని వలన ఇప్పుడో ఒకప్పుడు దేవాదిదేవుని శుద్ధ ప్రేమయుక్త సేవా స్థితికి రావచ్చును అనుకునే భగవద్గీత 18.46 యందు యత ప్రవృత్తినాం అంటే శ్రీకృష్ణుడే దివ్య కారణమును తెలియకున్నను దివ్య కారణము కొరకు ఎవరైనా త్యాగము చేయి నిశ్చయించినచో అట్టి త్యాగ విధానము చేత అతడు శ్రీకృష్ణుడే దివ్య కారణమును అవగాహనకు క్రమముగా అనుదించగలడు. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ బేసికలీ. చాలా బేసిక్ గా అంటే ఏమండి అంటే చాలా లోయెస్ట్ నుంచి ఇంకా తీసుకొని లోయెస్ట్ స్థితికి వచ్చే కనీసం ఒక లోయెస్ట్ స్థితి ఇది అంటే ఆత్మతత్వం తెలుసుకుంటే అదే పెద్ద స్థితి. ఇవాళ రేపు జ్ఞానులకి అదే గొప్ప స్థితి అనుకుంటాం కదా అండి. అది లోయెస్ట్ స్టేట్ అని కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పుకొస్తున్నారు. కనీసం అక్కడ స్టార్ట్ అంటే దీని ఆత్మతత్వము జ్ఞానము తెలుసుకోవడం స్టార్టింగ్ పాయింట్. దట్ ఈస్ హౌ లో ఇట్ ఈస్, రైట్? సరే కనీసం చెప్పండి బాబు గారు, చెప్తున్నారా? అది చాలా అంటే మనం ఏమీ చేయలేకపోయినా అప్పుడు కూడా మనం భగవంతుడు రక్షిస్తూనే ఉంటారు అనమాట. భగవంతుడు అట్లీస్ట్ దట్ ఈస్ హౌ డెస్పరేట్ హీఈస్. నువ్వు కనీసం అక్కడ స్టార్ట్ చేయవయ్యా. మనం చాలా మంది ఏం చేస్తాం, నిరాకారత్వం అక్కడే ఆగిపోతుంది. ఆత్మతత్వం తెలుసుకున్న ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లం అన్నమాట. నిరాకారత్వానికి సాకారతత్వానికి అది అక్కడే ఆపేస్తుంది. ఎందుకంటే అంతకంటే పైకి వెళ్ళడానికి వేరొక ఇది కనబడట్లేదు, ఇన్సెంటివ్ కనబడట్లేదు చేయడం వల్ల. అందువలన సో నువ్వు అంటే బేసికలీ మనం కనీసము అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే ఏదో ఒక నాడు ఇక్కడికి వస్తావు. ఇక్కడ ఏంటి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుంటే ఏదో ఒక నాడు నువ్వు నీకుండే దానగుణం వలన వేరొకటి డెవలప్ అవడం మొదలు పెడతాయి. ఆ దానగుణం నువ్వు డెవలప్ అయిన తర్వాత నేను ఎవరికి దానం చేస్తున్నాను, ఇందులో భగవంతుని నిలబెట్టగలగాలి అన్న స్థితికి ఎప్పుడో ఏదో ఒక ఆచార్యుని మాట వలన భక్తుడిని పంపిస్తాడు భగవంతుడు. ఆయన మాట వలన తెలుస్తుంది. అది తెలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వు అదే దానగుణాన్ని భగవంతుడి సెంట్రిక్ గా కర్మలు చేయడం మొదలు పెడతావు. భగవంతుడి సెంట్రిక్ గా కర్మను చేయడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత భగవంతుడు ఆయన దగ్గరికి ఏదో కారణంతో తెచ్చుకుంటాడు, ఆయనకి సేవ చేయించుకుంటాడు. అప్పుడు ఆయనకి సేవ చేయడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఆయన మీద భక్తి ప్రేమ పెరుగుద్ది. ఎప్పుడైతే ఆయన మీద ప్రేమ పెరుగుతో నువ్వు చేసే ప్రతి కర్మంలోని ఆయనని నిలబెట్టుకుని చేసుకునే స్థితికి ఎదుగుతావు. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ స్థితికి ఎదుగుతావో తప్పకుండా ఇంకా మళ్ళీ భూమి మీదకి రావాల్సిన అవసరం లేని స్థితికి ఎదుగుతావు. రైట్? చెప్పిందే చెప్తున్నట్టు ఉంటుంది కానీ దిస్ ఇస్ హౌ అండి. అంటే స్టేజ్ అలా తగ్గించుకుంటున్నా, చెప్పిందే చెప్పినా డిఫరెంట్ మేనర్ లో చెప్తున్నారు. రైట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? షల్ వి గో టు నెక్స్ట్ శ్లోక? 12వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं तत्तं गच्छन्ति अनन्तरम् అనువాదము ఈ అభ్యాసమును నీవు చెయ్యలేకపోయినచో జ్ఞాన సముపార్జనమునందు నియుక్తుడవగము అయినప్పటికీ నీ జ్ఞానము కంటేను ధ్యానము కంటేను కర్మఫల త్యాగము నువ్వు మేలైనట్టిది ఏలైనా అట్టి సర్వ కర్మ ఫల త్యాగము వల్ల మానవుడు మనశ్శాంతిని పొందగలుగును. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ ఈ శ్లోకం కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా అనిపిస్తుంటది. ఈ అభ్యాసమును నువ్వు చేయలేకపోయినచో, ఎటువంటి అభ్యాసాన్ని నువ్వు చేయలేకపోయినచో, సో ముందు శ్లోకంలో చెప్పిన అభ్యాసం ఏమిటి? సర్వ కర్మఫలం ఆత్మస్థితి అనే అభ్యాసం అని కొంత 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 కామెంటరీ చెప్పుకొస్తుంది. కొంతమంది కామెంటరీ ఏం చెప్తారంటే 12వ శ్లోకము 10వ శ్లోకం తాలూకా కంటిన్యూషన్ అని చెప్తారు. 10వ శ్లోకం చెప్తున్నారు, భక్తి యోగ నియమాలను కూడా నీవు అభ్యసింపజాలనచో నా కొరకు కర్మను అనుభవించడానికి ప్రయత్నించము. ఏలైనగా నా కొరకు కర్మ చేయటం ద్వారా నీవు పరిపూర్ణ స్థితిని పొందగలవు. సో కర్మ చేయటంతో పరిపూర్ణ స్థితిని నా చేయడానితోని నువ్వు పరిపూర్ణ స్థితిని పొందలేకపోతే, కనీసము ఆ స్థితిలో నువ్వు పొందలేకపోతే జ్ఞాన సముపార్జన ఎందు నియుక్తుడవు. సో జ్ఞాన సముపార్జన అంటే కనీసం జ్ఞానమునందు ఫోకస్ చేయవయ్యా. అయినప్పటికీ కూడా ధ్యానము కంటే కూడా సర్మఫల త్యాగము మేలైనది. మనకి చెప్పుకొచ్చాం ముందు, కర్మ సిద్ధాంతం తర్వాత ధ్యానము తర్వాత జ్ఞానము చెప్పుకొచ్చారు భగవద్గీతలో. కానీ సో అవునా, దానికంటే ఒకటి ఇది గొప్ప అంటే ఫైనల్ గా ధ్యానము ఇవేవి ఏది గొప్ప అనే కంటే భక్తిలోకి ఎండ్ అవ్వాలి. అయితే ఈ శ్లోకాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా చూసుకుంటే జ్ఞానము కంటే ధ్యానము ఎందుకు గొప్పదైందయ్యా అంటే, జ్ఞానంలో నువ్వు భగవంతుని పెడతావో లేదో తెలియదు, కానీ ధ్యాన స్థితిలోని పరమాత్మని గ్రహించగలుగుతావు. దట్స్ వాట్ వి లెర్న్. 6వ అధ్యాయం అంతా కూడా నువ్వు ధ్యానం చేస్తే అన్ని కర్మలను మానేసి అష్టాంగ యోగాతో ధ్యానం చేసుకుంటూ వెళితే ఏదో స్థితిలో నువ్వు పరమాత్మని గ్రహించగలుగుతావు. అందువలన జ్ఞానము కంటే ధ్యానము గొప్ప. జ్ఞానం ఏం చేస్తున్నది? కేవలము జ్ఞానం ఏం చేస్తుంది? భగవంతుడు లేని జ్ఞానం ఏం చేస్తుంది? నిన్ను నిరాకారునిగా నిల్చోబెడుతుంది. కానీ ధ్యానం అట్లా చేయట్లేదు. భగవంతుడు లేకపోయినా, ధ్యానంలో నీకు భగవంతుడు లేకపోయినా పరమాత్మ తత్వాన్ని నువ్వు గ్రహించగలుగుతావు. సో పరమాత్మ తత్వాన్ని గ్రహించా. ధ్యానము కంటే కూడా కర్మ ఫలత్యాగము మేలైనట్టుది. ఏలయనగా అట్టి సర్మకల ఫలం త్యాగం వలన మానవుడు మనశ్శాంతిని పొందగలుగుతాడు. సో మనశ్శాంతిని పొందగలుగుతాడంటే మళ్ళీ ధ్యానంలోని నువ్వు స్థిరత్వం పొందగలిగితే సరే. స్థిరత్వాన్ని పొందలేకపోతే, ధ్యానంలో స్థిరత్వాన్ని పొందలేకపోతే అది మరింత అలజడికి దారి తీస్తుంది. ధ్యానంలో పరమాత్మని గ్రహించలేకపోతే అది మరింత దీనికి దారి తీస్తుంది. నువ్వు దానికంటే కూడా కర్మఫల త్యాగంతో మొదలు పెట్టుకోగలిగితే ఎనీ త్యాగములోని నేను అన్న భావన ఉండదు. ధ్యానంలో కూడా ఇంకా నేను అన్న భావన వస్తుంది. పరమాత్మని నువ్వు నీ శక్తితో గ్రహించగలుగుతున్నావు, నువ్వు చేసే నిబంధనల వల్ల గ్రహించగలుగుతున్నావు. సో దెర్ ఇస్ స్టిల్ లాట్ ఆఫ్ పర్సనలైజేషన్, there is still lot of self-centric thought process in the ధ్యానం. కర్మఫల త్యాగములోని ఆ ఆత్మతత్వం ఇదేంటి, యు ఆర్ డూయింగ్ సర్టన్ థింగ్స్ నాట్ ఫర్ బాడీ బట్ ఫర్ ద సోల్ ఆస్పెక్ట్ లోకి వెళ్తాం. అర్థమవుతుంది కదమ్మా? ధ్యానములోని there is so much involvement of body. కర్మఫల త్యాగములోని దెర్ ఇస్ లెస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ బాడీ. కర్మ శరీరం కోసం చేస్తున్నాము, త్యాగం చేస్తున్నాము అంటే ఆ శరీర సుఖాన్ని త్యాగం చేస్తున్నాం. సో దెర్ ఇస్ లెస్ థాట్ ఆఫ్ బాడీ బేసికల్ గా. అంటే బట్ ధ్యానంలో ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ బాడీ. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఆల్ అబౌట్ బాడీ. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కంట్రోలింగ్ ద బాడీ. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కటింగ్ ద సెన్సెస్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ making the body neutral, but still there is body, there is still thought of body basically.
అందువలన ధ్యానము కంటే కూడా ఆ దేహభావన ధ్యానములో కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగంలో దేహభావన తక్కువ ఉంటుంది. యూఆర్ రెడీ టు పార్ట్ విత్ థింగ్స్ బేసికలీ. దీని భాష్యం చదువుదాము. విల్ కమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ దట్. గడిచిన శ్లోకమునందు చెప్పబడినట్లు భక్తియుక్త సేవ 2 రకములు. భక్తి యోగా విధి నియమములను అనుసరించి చేయ మార్గం ఒకటి కాగా, దేవాది దేవుని యందు పూర్తి ఆసక్తిని కలిగి ఉన్న మార్గము మరొకటి. కృష్ణ చైతన్య నియమములను వాస్తవముగా పాటింపలేని వారు జ్ఞాన సముపార్జన చేయటం ఉత్తమము. సో కృష్ణ చైతన్య నియమములను వాస్తవంగా పాటింపలేని వారు కనీసం జ్ఞాన సముపార్జన చేయటం ఉత్తమం. ఎందుకనగా అట్టి జ్ఞాన సముపార్జన చే మానవుడు తన నిజస్థితిని అవగాహన చేసుకొనగలుగుతాడు. అట్టి జ్ఞానం క్రమముగా ధ్యాన స్థితికి పెంపొందించగలదు. ధ్యానం వలన క్రమముగా మానవుడు దేవాది దేవుని అవగాహన చేసుకోగలుగుతాడు. ఆత్మీయ బ్రహ్మమును తెలియజేయటకు కొన్ని విధానములు కలవు. భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొన్నటకు ఆసక్తిని కానిచో వారు అట్టి ధ్యానమును అవలంబించవచ్చును. అతడు అట్టి ధ్యానము చేయలేనిచో వైదిక గ్రంథములందు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులకు విధింపబడిన విద్యక్ ధర్మములు పాటింపవచ్చును. వీటిని మనం భగవద్గీత అందరి చివరి అధ్యాయం నుండి తెలుసుకొని. కానీ అన్ని మార్గములందు మానవుడు తన కర్మ యొక్క ఫలమును త్యాగము చేయవలసి ఉన్నది. అనగా కర్మఫలములను ఏదో సత్కార్యము కొరకే వినియోగింపవలసి ఉండును. సో ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ఇట్ ఎట్ ఎ డివోటీస్ లైఫ్, ఫైనలీ దట్స్ వాట్ హీ డస్. కర్మఫల త్యాగము భగవంతుని సెంట్రిక్ గా కర్మ చేయడం వలనో, భగవంతునికి సేవ చేయడం వలనో, సో భగవంతుడు ఇన్వాల్వ్ అని అయ్యేసరికి కర్మఫల త్యాగం ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది. ధ్యానములో అది జరగదు. ధ్యానములో కానీ కర్మఫల త్యాగము జరగకపోవచ్చును. కానీ భక్తిలో ఉంటే మాత్రం కర్మఫల త్యాగం జరుగుద్ది. అందుకు కర్మఫల త్యాగాన్ని భక్తికి దగ్గరగా ఉండే విషయం కింద భగవంతుడు చెప్పుకొస్తున్నారు. సో సారాంశం ఏమనగా అత్యున్నత గమ్యమైన దేవాది దేవుని చేరుటకు 2 విధానములు కలవు. ఒక విధానము క్రమానుగతి వృద్ధి ద్వారా కాగా, రెండవది ప్రత్యక్ష విధానం. కృష్ణ చైతన్యమును భక్తియుక్త సేవను నడిచేట ప్రత్యక్ష విధానం. ఇతర విధానములందు మానవుడు కర్మఫల త్యాగమును చేయవలసి ఉండను. అప్పుడు మానవుడు ఆత్మజ్ఞాన స్థితికి, తర్వాత ధ్యాన స్థితికి, ఆ తర్వాత పరమాత్మ అవగాహన స్థితికి, అనంతము దేవాది దేవుని శ్రీకృష్ణ అవగాహన స్థితికి చేరగలడు. మానవుడు ఈ క్రమ విధానమును గాని ప్రత్యక్ష విధానమును గాని ఎన్నుకొనవచ్చును. ప్రత్యక్ష విధానము అందరికీ సాధ్యము కాదు కనుక పరోక్ష విధానము కూడా మంచిదే. కానీ అర్జునుడికి పరోక్ష విధానమును ఉపదేశింపబడలేదని మనము గ్రహింపవాలి. ఎందుకనగా అతడు ఇదివరకే ప్రేమతో దేవాది దేవుని శ్రీకృష్ణ భగవాను భక్తియుక్త సేవాస్థితి ఎందు నెలకొని ఉన్నాడు. అట్టి స్థితి ఎందు నెలకొని వారి కొరకే ఆ పరోక్ష విధానం నిర్దేశింపబడింది. వారు త్యాగము, ఆత్మజ్ఞానము, ధ్యానము, బ్రహ్మానుభూతి, పరమాత్మానుభూతికి క్రమముగా వృద్ధి పొందే విధానమును తప్పక పాటింపాలి. కానీ భగవద్గీత యందు ప్రత్యక్ష విధానమే నొక్కి చెప్పబడింది కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ప్రత్యక్ష విధానమును స్వీకరించి దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శరణ పొందవలని ఆదేశింపబడింది. సో you're understanding? So there are 2 ways again, direct and indirect. ధ్యానము, జ్ఞానము ఇండైరెక్ట్ పద్ధతులు అయితే, భగవత్తుని సెంట్రిక్ గా చేసే కర్మ, భక్తియుక్త సేవ డైరెక్ట్ విధానాలు అవుతాయి. ఆ 2 కూడా బ్రహ్మభక్తి దగ్గరికి తీసుకువెళ్తాయి. అదే భగవంతుడు మనకి చేయమని చెప్తున్నాడు తప్పితే జ్ఞానము దగ్గర, ధ్యానము దగ్గర ఉండిపోమని మాత్రము చెప్పటలేదు అన్నది మనము గ్రహించగలగాలి. సో ఈ విధముగా ద డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఆఫ్ డివోషన్ భగవంతుడు చెప్పుకొచ్చారు. దట్స్ హౌ వి ఎండ్ దట్ పర్టికులర్ సెక్షన్. బేసికల్గా కనీసం ఒక్కొక్క స్థాయిలో, ఒక్కొక్క స్థితిలోని నువ్వు భక్తిని పెంపొందించుకుంటూ రావయ్యా. అల్టిమేట్ స్టేజ్ ఇది. ఆ స్థితిలో నువ్వు లేకపోతే కనీసం ఈ స్టేజ్ లో ఉండు, కనీసం ఆ స్టేజ్ లో లేకపోతే ఈ స్టేజ్ లో ఉండి, ఈ స్టేజ్ లో లేకపోతే ఈ స్టేజ్ లో ఉండి చెప్పి డివోషనల్ ల్యాడర్ ఆర్ ద లింక్ బిట్వీన్ మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ అండ్ ద స్పిరిచువల్ లైఫ్, భౌతిక జీవితానికి ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి మధ్యలో ఉండే మెట్లు మనకి డిఫైన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. నువ్వు పై మెట్లో లేకపోతే కనీసం కింద మెట్టు దగ్గరైనా ఉండు, కానీ జారిపోవడం మాత్రం చెయ్యొద్దు. రైట్? ఇక్కడ నుంచి ఎటువంటి వ్యక్తులైతే భగవంతుడికి ప్రియమో చెప్పుకొస్తారు.
13 నుంచి 20 శ్లోకాలు. ఈ 7 శ్లోకాల్లోని 7 శ్లోకాల్లో కనీసం 5 శ్లోకాల్లోని ప్రియా అన్న పదం, నాకు సమే ప్రియ అంటే నాకు ఎటువంటి వ్యక్తి ప్రియుడు అన్న పదంతోని వస్తూ ఉంటాయి. సో సో ఇదేంటంటే ఈ శ్లోకాలు మనకి ఎటువంటి కార్యాలు చేస్తే భగవంతుడికి మనం ప్రియము అన్నది ఒక విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. రెండోది, నేను భక్తిలో ఉన్నానని మనము ఎట్లాగ అసెస్ చేసుకోవాలో కూడా చెప్పుకొస్తున్నారు. నేను భక్తి మార్గంలో ఉన్నాను అంటే నాకు ఈ భగవంతుడు చెప్తున్న క్యారెక్టర్స్ అన్ని అలవాటు అవుతున్నాయా లేదా, లేకపోతే నేను భక్తుడిగా నటిస్తున్నానా అనేది గ్రహించడం కోసం ఈ పదాలు ఉపయోగపడు ఈ భగవంతుడు చెప్పే విషయాలు మనకు ఉపయోగపడగాలి. భక్తుడిగా నటించడం చాలా సులభం. ఇట్స్ లైక్ పుట్టింగ్ ఏ వైట్ వాష్, సున్నం వేసుకోవడం అన్నమాట. ఆ సున్నం వెనకాతల గోడ ఎంత గట్టిగా ఉన్నది అన్నది ఎంత అల్పంగా ఉన్నదో ఎంత గట్టిగా ఉన్నదో భగవంతుడు గ్రహించడానికి ఈ అలవాట్లు నీలో ఉంటే నువ్వు గొప్ప భక్తుడిగా నిలబడడానికి అవకాశం ఉంది. నువ్వు భక్తుడు అయితే ఈ అలవాట్లు ఆటోమేటిక్ గా నీలో రావాలి. లుక్ ఎట్ ఇట్ బోత్ వేస్. అది అందుకోసము మనం ఈ 7 శ్లోకాలు ఉపయోగపడతాయి. బేసికల్ గా ఏంటి క్యారెక్టర్స్ భగవంతుడు చెప్తున్నారో అవన్నీ నాలో ఉన్నాయా లేదా. భక్తికి పొద్దున్నే లెగడము, చాంటింగ్ చేయడము, అసోసియేషన్ లో ఉండడము, ఇవన్నీ చెప్పుకొచ్చాం. అవన్నీ సాధన భక్తి. కానీ సాధన భక్తి నుంచి ప్రేమ భక్తికి మెట్లు ఏమిటి, ఆ వెళ్ళే స్థితిలోని మనసు, మన పద్ధతి, నడవడిక ఎట్లా మారుతుందా లేదా అనేది మెజర్ చేసుకోవడానికి ఈ శ్లోకాలు ఉపయోగపడతాయి. రైట్. 13-14 శ్లోకం ఎవరు చదువుతున్నారు? నేను చదవనా గురించి? చదవండి విక్రమ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరంకారః సమదుఃఖ సుఖ క్షమీ సంతుష్ట సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః మయ్యర్పితమ నో బుద్ధిః యో మద్భక్తః సమే ప్రియః. అనువాదం. ద్వేషము లేనివాడును, జీవులందరికీ దయతో కూడిన మిత్రుడును, యజమాన్విత భావము లేనివాడును, అహంకార రహితుడును, సుఖదుఖములు రెండింటి యందును సమభావమును కలవాడును, సహనశీలుడును, సదా సంతృప్తుడును, ఆత్మ నిగ్రహము గలవాడును, తన మనోబుద్ధులను నా యందు లగ్నము చేసి దృఢ నిశ్చయముతో నా భక్తియుక్త సేవయందు నిమగ్నుడైనట్టి వాడును అగు నా భక్తుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ప్రభుజీ భలే చదివేస్తున్నారు. వచ్చింది. ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేశా మాతాజీ. వచ్చింది ప్రభుజీ, పదం వచ్చింది. చక్కగా చదివారు, అనువాదం శ్లోకాలు కూడాను. సో క్యారెక్టర్స్ ఏంటయ్యా, ప్రేమ భక్తికి ఉండాల్సిన క్యారెక్టర్స్ ఏంటో భగవంతుడు చెప్పుకొస్తున్నారు. ద్వేషము లేనివాడును, జీవులందరినీ దయతో కూడిన మిత్రుడును, యాజమాన్యత్వ భావము లేనివాడును, అహంకార రహితుడును, సుఖ దుఃఖములు రెండిటి యందు సమభావం కలవాడును, సహనశీలుడును, సదా సంతృప్తుడును, ఆత్మ నిగ్రహం గలవాడును, తన మనోబుద్ధులను నాయందు లగ్నము చేసి దృఢ నిశ్చయముతో నా భక్తి యొక్క సేవ యందు నిమగ్నుడైనట్టు వాడును అగు భక్తుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. సమే ప్రియ. అటువంటి వ్యక్తి నాకు చాలా నాకు ఇష్టమయ్యా. సో భగవంతుడు మనల్ని మెచ్చుకోవాలి, మనకు నచ్చేలాగా బిహేవ్ చేయాలి అంటే ఏం క్యారెక్టర్స్ ఉండాలో చెప్పుకొస్తున్నాం. మనం తిరుపతిలోన అంత హుండీలో అంత డబ్బులు వేసామా లేదా అన్నది కాదా ఇది చూస్తుంది. ఈ క్యారెక్టర్స్ ఉంటే అంటే భక్తి ఇందాక ముందు చెప్పినట్టు కనీసం ఆ స్టేజ్ లో ఉండి, ఈ స్టేజ్ లో ఉండి, ఈ స్టేజ్ లో ఉండి అని చెప్పుకొచ్చారు. కానీ ఫైనల్ గా నువ్వు భక్తి ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని నీలో అలవరుచుకుని నాకు సేవ చేయగలగాలి, ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటినీ నాలో ఉంచుకుని నువ్వు అలవాటు చేసుకుని నాకు సేవ చేయగలగాలి అని చెప్పుకొస్తున్నారు. సరే,
విశుద్ధమైన భక్తియుక్త సేవా విషయమునకే తిరిగి వచ్చుచు భగవానుడు ఈ 2 శ్లోకములందు శుద్ధ భక్తిని దివ్యగుణ లక్షణములను వర్ణించుచున్నాడు. శుద్ధ భక్తుని భోగం. శుద్ధ భక్తుడు ఎట్టి పరిస్థితి యందు కలత పొందడు. అతడు ఎవరిని ద్వేషించు. అదే విధముగా అతడు శత్రువులకు కూడా శత్రువుడు కాడు. పైగా అతడు నా పూర్వ పాప కర్మల కారణముగా ఇతడు నాకు శత్రువుగా వర్తించుచున్నాడు కనుక ఎదిరించటి కంటే కష్టము సహించటియే మేలు అని భావించు. శ్రీమద్ భాగవతం 10.14.8 ఇట్లు తెలుపుచున్నది. అనుకంపాం సుసమీక్షమాణో భుజాన ఏవాత్మకృతం విపాకం. అనగా భక్తుడు కలతకు గురి అయినప్పుడు లేదా కష్టము ప్రాప్తించినప్పుడు దానిని భగవంతుడు తనపై చూపు కృపగా భావించు. నా పూర్వ జన్మ పాపముల వలన ఇప్పుడు అనుభవించుచున్న కష్టము కంటేను అత్యంత దుర్భరమైన కష్టమును నేను అనుభవించవలసి ఉన్నది. కానీ దేవాది దేవుని కృప వలనే నేను పొందవలసి ఉన్నంటి శిక్షనంతటిని పొందటలేదు. ఆ శిక్షలో స్వల్ప భాగమును మాత్రమే పొందుచున్నాను అని భక్తుడు భావించును. కనుక అతడు దుఃఖపూరితములైన పరిస్థితులన్నిటినీ ఎదురైనను తానెల్లప్పుడూ శాంతుడును కలత పొందని వాడును ఓర్పుతో కూడిన వాడును అయ్యుండు. భక్తుడు తన శత్రువుతో సహా ప్రతి ఒక్కరి పట్ల దయను కలిగి ఉండును. మనం ధర్మరాజులో చూస్తాం ఇటువంటి క్యారెక్టర్స్ అన్ని. జరిగిన జోదము మోసపూరితమైన కార్యము అని తెలిసినా సరే అది నా కర్మానుసారము జరిగింది, అందులో వాడి తప్పేమీ లేదు అని భావించగలిగి ధర్మం ప్రకారం నేను ఒప్పుకున్న దానికి వెళ్ళిపోవాలి, అరణ్యవాసం అజ్ఞాతవాసము చేసుకోవాలి అని వెళ్ళిపోయారు బేసికల్ గా. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా అంటే భక్తుల నుంచి వస్తుంది. నిర్మమః అనగా భక్తుడు తాను భౌతిక శరీరం కాదనే విషయమును పూర్తిగా ఎరిగొట్టిచే అతడు దేహములకు సంబంధించిన బాధలకును కష్టములకును అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడు అని ప్రాధాన్యం ఇవ్వడని అర్థము. దేహాత్మ బుద్ధి లేనందున అతడు అహంకారం నుంచి విముక్తుడై సుఖదుఖములందు సదా సమభావమును కలిగి అతడు క్షమాగుణమును కలిగి భగవాని కృపచే లభించిన దానితోడనే సంతృప్తుడై కష్ట సాధ్యమైన దానిని ఏదో పొందుటకు అతడు అతిగా ప్రయత్నింపగా ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తుడై ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు చేసిన బోధనలందు నెలకొని ఉండిచే అతడు పరిపూర్ణ యోగి అనబడు. ఇంద్రియములు అన్ని నియంత్రింపబడి ఉన్నందున అతడు ధీరుడును మరియు నిశ్చయుడై ఉండడు. ఎవ్వరును స్థిర నిశ్చయంతో కూడిన భక్తియుక్త సేవ నుండి అతనిని మరల్చలేనందున ఆ భక్తుడు మిథ్యావాదములచే ఎన్నడూ ప్రభావితుడు కాజాలు. శ్రీకృష్ణుడు నిత్యుడైన భగవానుడనే సంపూర్ణ జ్ఞానమును కలిగి ఉండిచే అతనిని ఎవ్వరూ కలతపరచలేరు. ఈ శుభలక్షణాలన్నీను అతడు తన మనోబుద్ధులను పూర్తిగా దేవదేవుని యందు స్థిరకరించుటకు సముద్రుణ్ణి చేయగలదు. వాస్తవమునకు అట్టి ప్రామాణికమైనట్టి భక్తియుక్త సేవ నిస్సందేహముగా అరుదుగా కనిపించదు. కానీ భక్తుడు భక్తియుక్త సేవ విధి నియమములను శ్రద్ధగా అనుసరించడం ద్వారా అట్టి దివ్య స్థితి యందు నెలకొనగలడు. సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యంతో చేయవుడు అతని కర్మలచే భగవానుడు సదా సంతృప్తి చెంది ఉండిటిచే అట్టి భక్తుడు తనకి మిక్కిలి ప్రియుడగునని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. సో ఎప్పుడైతే కృష్ణ చైతన్యంలో కర్మలను చేస్తుంటామో అటువంటి అలవాట్లన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి. అటువంటి అలవాట్లు వచ్చినప్పుడు మనము భగవంతుడికి ప్రియుడవుతాము, భగవంతుడికి దగ్గర అవుతాము అని చెప్పుకొస్తున్నారు. రైట్. ఇంకే లక్షణాలు చెప్తున్నారు చూద్దామా. 14వ శ్లోకం 15వ శ్లోకం. సరే, ఎవరు చదువుతారు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణాం. నేను చదవను. ఎంత మాత్రం దండవత్ ప్రణాం చదవను. 15వ శ్లోకము. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకాన్నో ద్విజతే జయః హర్షామర్ష భయోద్వేగైర్ముక్తో య సచ మే ప్రియః. అనువాదము. ఏ ఒక్కనికి కష్టాన్ని కలిగించని వాడు, ఎవ్వరిచే కలత చెందనివాడు, సుఖ దుఃఖాలతో భయాందోళనలలో సమభావముతో ఉండేవాడు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాడు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎవ్వరికి నీ కష్టములు కలిగించిన వాడును, ఎవ్వరి చేతను కలతకు గురికాడివాడును,
సుఖదుఖములందు మరియు ఉద్వేగములందును సముచితుడైనట్టి మానవుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. సో భయము ఉద్వేగములందు సముచితుడై స్థిత ప్రజ్ఞత్వము, ద్వంద్వాలకు అతీతము, సుఖదుఖములందు అతీతుడు, ఎవరికి కష్టము కలిగించిన వాడును, ఎవరి చేతను కలతకు గురి కానివాడును. అంటే భగవంతుడి మీద ఎంతటి విశ్వాసం ఉంటే ఎటువంటి కలతకి కూడా గురి కాని స్థితిలో ఉండగలుగుతాడయ్యా. అటువంటి మానవుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. సో దీస్ ఆర్ నాట్ వైట్ వాష్ చేసుకుంటే వచ్చే అలవాటు ఇవి కాదు. రియలీ యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ దోస్ థింగ్స్ బేసికలీ. అటువంటి భగవంతుని మీద ఎంతో నమ్మకం ఉంటే గానీ క్యారెక్టర్స్ డెవలప్ అవ్వవు. అటువంటి వ్యక్తులు నాకు ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. భక్తుని లక్షణములు ఇంకా కొన్ని ఇక్కడ వర్ణింపబడినవి. అట్టి భక్తునిచే ఎవరికి కష్టము గాని, వేదన గాని, భయము గాని, అసంతృప్తి గాని కలగదు. భక్తుడు అందరి పట్ల దయని కలిగి ఉండేటచే ఇతరులకు వేదన కలిగించినట్లు ఎన్నడూ వర్తింపడు. అట్లే ఇతరులు తమకు వేదన కలిగింప ప్రయత్నించినను అతను కలత పొందడు. భగవానుని కృపచేతడు ఎట్టి బాహ్య క్షోభములచే కలత పొందకుండా ఉన్నట్లు అభ్యాసం కావించును. వాస్తవమునకు భక్తుడు ఎల్లప్పుడూ పూర్తిగా కృష్ణ చైతన్యం ముందు భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొని ఉండేటిచే అట్టి భౌతిక పరిస్థితులు అతనికి ఎట్టి కలతను కలిగింపజాలవు. సాధారణంగా భౌతిక భావన కలిగిన మానవుడు తన ఇంద్రియ తృప్తికే ఏదేని లభించినచో అమిత ఆనందమును పొందును. ఇతరుల ఇంద్రియ తృప్తికే దేనినైనా పొంది తాను వాటిని పొందనప్పుడు అతడు అసూయతో శోకించుడు. శత్రువు నుండి దాడి సంభవించడానికి అవకాశం ఉన్నచో అతడు భయగ్రస్తుడును, ఏదైనా ఒక కార్యమును విజయవంతంగా నిర్వహింపలేకపోయినచో విషాదమునకు గురగును. ఇట్టి కలతలన్నింటికీ అతీతుడైన భక్తుడు శ్రీకృష్ణునికి పరమ ప్రియుడు. సో శత్రువు నుంచి భయపడకుండా ఉండగలిగే స్థితి వ్యక్తులని భగవంతుడికి అత్యంత ప్రియుడు అని చెప్పుకొస్తున్నారు. అది ఎప్పుడు జరుగుద్దయ్యా అంటే శత్రువు శక్తి కంటే కూడా భగవంతుని శక్తి మీద మనకు విశ్వాసం కలిగినప్పుడు, శత్రువు శక్తి కంటే కూడా మనకు భగవంతుని శక్తి మీద విశ్వాసం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. ప్రహ్లాద చరిత్రలో చూస్తూ ఉంటాము. ఎటువంటి స్థితికైనా భగవంతుడు చూసుకోగా నాకేంటి ప్రాబ్లము, భగవంతుడు ఉండగా నాకేంటి ప్రాబ్లము అని అంతటి విశ్వాసాన్ని ప్రహ్లాదుడు ఎట్లా పొందగలిగాడు అంటే కేవలము ఆయనకున్న భక్తితోనే అటువంటి విశ్వాసాన్ని పొందగలిగాడు అనేది మనం గ్రహించాల్సిన విషయం. రైట్, ఇంకేం క్యారెక్టర్స్ చెప్తున్నారో చూద్దామా. ఎవరు చదువుతారు? చదువుతున్నానమ్మా. హరే కృష్ణ. అనపేక్ష శుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యదః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్తః సమే ప్రియః. సాధారణ కర్మ విధానములను ఆశ్రయింపని వాడును, పవిత్రుడును, సమర్థుడును, ఉదాసీనుడును, సమస్త బాధల నుండి విముక్తుడైన వాడును, ఏదేని ఫలము కొరకై తీవ్ర కృషి చేయని వాడును అగు నా భక్తుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. హరే కృష్ణ. సాధారణ కర్మ విధానములను ఆశ్రయింపని వాడును, పవిత్రుడును, సమర్థుడును, ఉదాసీనుడు, సమస్త బాధల నుంచి విముక్తుడైన వాడు, ఏదైనా ఫలము కొరకై తీవ్ర కృషి చేయని వాడును అగు నా భక్తుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. అంటే కృషి చేయకపోవడం అంటే ఏమిటి? తన కృషి కంటే భగవంతుని మీద నమ్మకం ఉన్నప్పుడు, అంటే నాన్న భావన లేకుండా, నా కృషి అనే భావన లేకుండా, నా శక్తితో జరుగుతుంది అన్న భావన లేకుండా భగవంతుని శక్తితో జరుగుతుంది అన్న భావనతో నిలబడగలిగే వ్యక్తి నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. ఒక విధంగా ఫలితాన్ని ఆశించిన వాడే కదా. అంతే, ఫలితాన్ని ఆశించిన, కరెక్ట్, ఒక విధంగా ఫలితాన్ని ఆశించిన వాడు. భగవంతుని మీద వేసి భారం ప్రయత్నం చేశాడంతే. ఫలితం కోసం కర్మ చేసేవాడు కాదు, ఫలితం దృష్టిలో పెట్టుకుని కర్మ చేసేవాడు. ఫలితాన్ని ఆశించిన వాడు, ఫలితాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కర్మ చేసేవాడు, అలాగే కర్మ చేయని వాడు కాదు. బేసికల్ గా కర్మ చేసుకుంటూ ఫలితం కోసం కర్మ చేయటం లేదు. బేసికల్ ఎవరైనా నువ్వు భక్తులకు ధనమును అర్పించవచ్చు, కానీ భక్తుడు మాత్రం దాన్ని సంపాదించక ఆరాటపడడు. భగవానుని కృపకారణంచే అప్రయత్నముగా ధనము లభించినచో అతను పొంగిపోడు. సహజముగా భక్తుడు దినములకు కనీసం 2 సార్లు స్నానం చేయొచ్చు. భక్తియుక్త సేవ కొరకు
తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచను. ఈ విధముగా అతడు అంతరమునందు బాహ్యమునందు కూడా సహజముగానే శుచిని కలిగి ఉండెను. జీవితపు సమస్త కర్మల సారం అంతటినీ పూర్తిగా ఎదిగి ఉండుట చేతను, ప్రామాణిక శాస్త్రమునందు విశ్వాసము గలవాడవుట చేతను భక్తుడు ఎల్లప్పుడూ సర్వసమర్థుడై ఉండును. భక్తుడు ఎప్పుడూ ఒక ప్రత్యేక పక్షమును చేరినందున చింతారహితుడై ఉండును. అతడు సర్వోపాధుల నుంచి విముక్తుడై ఉండుట చేత ఎన్నడూ బాధపడడు. అతడు తన దేహము ఒక ఉపాధి అని తెలిసి ఉన్నందున ఏదైనా దేహబాధలు కలిగినచో అతడు వాటి నుండి అతీతుడై ఉండును. అదే విధముగా భక్తి యోగా నియమములకు వలసమైనటువంటి దేని కొరకు అతడు ప్రయత్నింపు. ఉదాహరణకు ఒక పెద్ద భవంతిని నిర్మించుటకు గొప్ప శక్తి సామర్థ్యాలను అవసరం ఉండును. అట్టి కార్యక్రమములు తన భక్తిని పెంపొందించుటకు లాభదాయకములు కానిచో భక్తుడైన వాడు అట్టి కార్యములను అంగీకరింపడు. కానీ భగవానునికి మందిరం నిర్మించుటకు అతను సిద్ధపడు. దాని కొరకు అతడు అన్ని రకములైన ఇబ్బందులను సహించును, కానీ తన బంధువుల కొరకు భవనం నిర్మించుటకై ప్రయత్నింపడు. సో బేసికల్ గా భగవంతుని గురించి కర్మను చేయడానికి ఉత్సాహం చూపెడతాడు, కానీ తన కోసము తన వాళ్ళ కోసము కర్మలు చేయడానికి ఉత్సాహము చూపించడు అని చెప్పి ప్రభుపాదులు చెప్పుకొస్తున్నారు బేసికల్ గా. వెళ్దామా నెక్స్ట్ శ్లోకానికి 17. యో నా హృత్యసి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తి మాన్య సమే ప్రియ. ఉప్పొంగట గాని దుఃఖించట గాని తెలియనివాడు, శోకించట గాని వాంఛించట గాని ఎరుగనివాడు, శుభాశుముల రెండిటిని విడిచిన వాడును ఒక భక్తుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. మళ్ళీ ఇందాక సుఖ దుఃఖాలు సమానంగా చూసేవాడు అన్నారు, ఇక్కడ అశుభాలకి సమానంగా చూడగలిగేవాడు అని చెప్పుకొస్తున్నారు. సో ఎంత ఈక్విపాయిజ్డ్ ధీరత్వము, వాడి కాల్ ఇట్ ఏమంటారు దాన్ని, స్థితప్రజ్ఞత్వం. ఉప్పొంగుట గాని దుఃఖించట గాని తెలియనివాడు, పొంగించడు గాని దుఃఖించటడు గాని రెండిట్లోని సమానంగా తీసుకునేవాడు అనట్లేదు, తెలియనివాడు అనేసారు. శోకించడు గాని వాంఛించడు గాని ఎరిగినవాడు. అంటే యూఆర్ నాట్ ట్రయింగ్ టు వాట్ యు కాల్ ఇట్, ఆ బాధని అణిచి తొక్కుకునేవాడు కాదు, అసలు ఆ తెలియనివాడు బేసికల్ గా. అణిచిపెట్టడం కూడా కాదు బేసికల్ గా. నేను దుఃఖం పడకూడదు కాబట్టి సుఖంగా నవ్వుతూ ఉన్నాను, అది వెళ్ళిపోయిన వాడు. దుఃఖం అంటే ఏంటో తెలియని స్థితికి వెళ్ళిపోయిన వాడు, సుఖం అంటే ఏమిటో తెలియని స్థితికి వెళ్ళిపోయిన వాడు బేసికల్ గా. అవునా అంటాడు అంతే, జనక మహారాజు అలాగా అవునా అంటాడు అంతే. శుభాశువులు రెండింటిని విడిచిన వాడు, శుభాశువులు రెండింటిని సమానంగా చూసిన వాడు కూడా కాదు, విడిచిన వాడు భక్తుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. సో సమానంగా చూడడం వేరు, దాన్ని కంప్లీట్ గా వదిలేయడం. రైట్. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ హయ్యర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ బేసికల్ గా. భౌతికములైన లాభ నష్టములను సంభవించినప్పుడు శుద్ధ భక్తుడు హర్షమును గాని శోకమును గాని పొందడు, పుత్రిని గాని శిష్యుని గాని పొందవలననే ఆరాటమును కలిగి ఉండడు. అట్లే వారిని పొందనందుకు కలతకు గురికాడు. తనకు మిక్కిలి ప్రియమైన దాన్ని కోల్పోయినప్పుడు అతడు శోకింపుడు. అట్లే తాను కోరినది లభింపునప్పుడు అతడు కలత పొందడు. అట్టి భక్తుడు సర్వ శుభములకు అశుభములకు మరియు పాపకార్యములు ఎదుర్కొన్నప్పుడు అతడు వాటికన్నింటికి అతీతుడై ఉండడు. దేవాది దేవుని సంతృప్తికి అతడు అన్ని రకముల కష్టములను అంగీకరించు. భక్తి యొక్క సేవ నిర్వహణలో అతనికి ఏది ఆటంకం కాజాలడు. అట్టి భక్తుడు శ్రీకృష్ణునికి మిక్కిలి ప్రియుడు. ఎప్పుడైతే మనం ఇవన్నీ ఆ స్థితికి ఎదగలుగుతామో అప్పుడు భక్తిలో ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా భక్తి కొనసాగుతూ ఉంటుంది. అట్లా భక్తిని కొనసాగించగలిగిన వ్యక్తులు భగవంతునికి మిక్కిలి ప్రియుడు అని చెప్పుకొస్తున్నారు. రైట్. నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దాం. సార్ చూద్దాం 18-19 చదవమంటారండి. చదవండి. హరే కృష్ణ. 18వ శ్లోకం. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయోః
శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమసంగ వివర్జితః. 19వ శ్లోకం. తుల్య నిందాస్తుతిర్మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అనికేతః స్థిరమతిర్ భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. అనువాదము: శత్రుమిత్రుల ఎడ సమభావమును కలిగిన వాడును, మానవమానములందు శీతోష్ణములందు సుఖదుఖములందును నిందాస్థుతులందును సమబుద్ధి కలవాడును, దుష్ట సాంగత్యము నుండి సదా విడివడి ఉండువాడును, సదా మౌనము వహించువాడును, దేని చేతనైనను సంతుష్టి అందువాడును, నివాసమేదైనను లెక్క చేయనివాడును, జ్ఞానమునందు స్థితుడైన వాడును, నా భక్తియుత సేవేందు నెలకొనినట్టు వాడును మానవుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. హరి కృష్ణ. సో శత్రుమిత్రుల ఏడ సమభావం కలిగిన వాడును, సమానంగా చూడగల శత్రువుని మిత్రునికి కూడా సమానంగా బిహేవ్ చేయగలిగిన వాడు, మాన అవమానములందు గాని శీత ఉష్ణములందు గాని సుఖ దుఃఖములందు గాని నిందాస్తుతులందు గాని సమబుద్ధిని కలవాడును, దుష్ట సాంగత్యము నుండి సదా విడివడి ఉండేవాడును, సదా మౌనము వహించువాడును, దేని చేతనైనను సంతుష్టి పొందువాడును, నివాసం ఏదైనను లెక్క చేయనివాడును, జ్ఞానమునందు స్థితుడైన వాడును, నా భక్తియుక్త సేవ ఎందు నెలకొనినట్టి వాడగును. అటువంటి వ్యక్తి అందరూ కూడా నా భక్తియుక్త సేవలో నెలకొనడానికి అర్హత ఉందయ్యా, అటువంటి మానవుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. సో మళ్ళీ మనకి మరిన్ని క్యారెక్టర్స్ చెప్పుకొస్తున్నారు. ఈక్విపాయిజ్డ్ క్యారెక్టర్స్, స్థితప్రజ్ఞత్వం క్యారెక్టర్స్, ఇవన్నీ మాన అవమానాలని సుఖ దుఃఖాలని సంతోషాన్ని అన్నిటినీ కూడా సమానంగా స్వీకరించగలిగే వ్యక్తి. భక్తుడు ఎల్లప్పుడూ చెడు సాంగత్యమునకు దూరంగా నుండును, కొన్ని మార్లు ప్రశంసింపబడుచు మరి కొన్ని మార్లు నిందింపబడటం అనేది మానవ సమాజపు స్వభావం. కానీ భక్తుడు అట్టు కృత్రిమమైన కీర్తిని అపకీర్తులను సుఖదుఖములకు సదా అతీతుడై సహనము కలిగి ఉండును. శ్రీకృష్ణునికి సంబంధించిన విషయముల తప్ప అతడు మరి దేనిని గూర్చి చర్చింపునందున అతడు మౌని అనబడును. మౌని అనగా అసలు మాట్లాడకుండా నుండుట అని అర్థము కాదు. మౌని అనగా అసలు మాట్లాడకుండుట అని అర్థము కాదు. అసంబద్ధములైన విషయములు చర్చింపకూడదు అని అర్థం. వాస్తవమునకు ప్రతి ఒక్కరూ అవసరమైన విషయములనే చర్చింపవలను. దేవాది దేవుని గూర్చిన చర్చయే భక్తునికి అవసరమైనది. సో మౌనవ్రతం చేస్తుంటారు. మౌనవ్రతానికి మీనింగ్ ఏంటో చెప్పుకొచ్చారు బేసికల్గా. అతడు అన్ని సందర్భములందు ఆనందముగా ఉండును, కొన్ని మార్లు భుజించుటకు రుచిగల పదార్థములు పొందినను మరి కొన్ని మార్లు పొందకపోయినను అతడు సదా సంతృప్తుడై ఉండును. అతడు వసతి సౌకర్యము ఎట్టిదైనను లెక్క చేయడు. కొన్ని మార్లు అతడు చెట్టు కింద వసింపవచ్చును, మరి కొన్ని మార్లు విలాసవంతం ఒక భవనమునందు నివసింపవచ్చును. ఈ రెండిటి చేతను అతడు ఆకర్షింపబడు. అతడు తన నిశ్చితాభిప్రాయమునందును మరియు జ్ఞానమునందును స్థిరుడై ఉండును, కనుక అతడు స్థిరుడనియు చెప్పబడును. భక్తుని ఈ గుణలక్షణముల వర్ణనలో కొన్ని పునరుక్తులను కనపడవచ్చును. భక్తుడు ఈ గుణలక్షణములన్నిటినీ సంపాదింపవలని నొక్కి చెప్పుటికే అట్టు చేయబడదు. శుభలక్షణములు లేనిదే ఎవ్వరు శుద్ధ భక్తులు కాజాలరు. మళ్ళీ భాగవతం నుంచి 5.18 12వ శ్లోకం నుంచి చెప్తున్నారు. హరవ భక్తస్య కుతో మహద్గుణః, అనగా భక్తుడు కాని వానికి శుభలక్షణాలు ఉండజాలవు. కనుక భక్తునిగా గుర్తింపబడుకోరు వారు ఈ శుభలక్షణాలను పెంపొందించుకునేవారు. కానీ ఈ గుణములను సాధించుటకై భక్తుడు ప్రత్యేకంగా ప్రయత్నింప అవసరం లేదు. కృష్ణ చైతన్యమునందు భక్తియుక్త సేవయందు నిమగ్నత అనున్నది అట్టి గుణలక్షణములను పెంపొందించుకున్నటకు సహజముగానే అతనికి తోడ్పడును. ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో ఉంటామో ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గానే వస్తాయి అని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పుకొస్తున్నారు బేసికల్గా. సో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ అవర్ సెల్ఫ్ ఏ వాచ్. బేసికల్గా ఈ లక్షణాలన్నిటిలో అన్ని నాకు వస్తున్నాయా లేదా, నేను అలవర్చుకోగలుగుతున్నానా లేదా అనేది మనము గ్రహించగలుగు ఒక చెక్ చేసుకోవడం కోసము ఈ లిస్ట్ ఉపయోగపడగలగాలి. రైట్. సరే, ఆఖరి శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? నేను చదువుతా ప్రభుజీ. చదవండి. 20వ శ్లోకము. ఏతు ధర్మామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధదానా మత్పరమా భక్తాస్తేతీవ ప్రియాః
తాస్తేతీవ మే ప్రియాః. అనువాదము: నన్నే పరమ గమ్యముగా చేసుకొని అమృతపథమైన ఈ భక్తియుక్త సేవా మార్గమును అనుసరించుచు శ్రద్ధతో దీని యందు సంపూర్ణముగా నియుక్తులైన వారు నాకు అత్యంత ప్రియులు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ చెప్పేశారు. నన్ను పరమ గమ్యముగా చేసుకుని అమృతపదమైన ఈ భక్తియుక్త సేవా మార్గమును అనుసరించుచు అమృతపదమైన ఈ భక్తియుక్త సేవా మార్గమును అనుసరించుచు శ్రద్ధతో దీని యందు సంపూర్ణముగా నియుక్తులైన వారు నాకు అత్యంత ప్రియులు. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇవన్నీ అలవాటు చేసుకుని భక్తిలో నిలబడగలుగుతావో అటువంటి వ్యక్తి నాకు అత్యంత ప్రియుడు. ఈ అధ్యాయపు 2వ శ్లోకమును మయావేశ్య మనోయామాం, నా యందు మనస్సును సంలగ్నము చేసి నుండి ఈ చివరి శ్లోకమైన ఏత్ ధర్మామృతమిదము, ఈ నిత్య సేవ ధర్మము వరకు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ తనను చేరుటకు గల దివ్య సేవా విధానమును వివరించాను. సో 2వ శ్లోకం నుంచి ఈ శ్లోకం దాకా భగవంతుడు మనం చేరుకోవడానికి ఏ పద్ధతుల్లో అనుసరించాలి అనే విషయాన్ని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ భక్తియుక్త సేవా కార్యములు శ్రీకృష్ణు మిక్కిలి ప్రియములు మరియు వాని యందు నెలకొనిన వారిని అతడు ప్రేమతో అనుగ్రహించును. నిరాకార బ్రహ్మోపాసన మార్గమునందు నెలకొనిన వాడు శ్రేష్ఠుడా లేదా దేవాదిదేవుని ప్రత్యక్ష సేవ యందు నెలకొనిన వాడు శ్రేష్ఠుడా అని అర్జునుడు ప్రశ్నించెను. దేవాదిదేవుని భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొని ఉండేటియే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి పద్ధతులు అత్యంత శ్రేష్టమనిటిలో ఎట్టి సందేహము లేదని శ్రీకృష్ణుడు స్పష్టముగా సమాధానం. సో 1వ శ్లోకంలో అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నకి 19 శ్లోకాలు సమాధానం ఇచ్చుకుంటూ 19వ శ్లోకంలో భగవంతుడు కన్క్లూడ్ చేసుకొచ్చేసారు. ఏమని చెప్పుకొచ్చారు? ఎవరైతే భగవంతుని భక్తియుక్త ఆధ్యాత్మిక అనుభూతితో తను నడుచుకుంటాడో, ఆధ్యాత్మిక అనుభూతితో భక్తియుక్త సేవ యందు నడుచుకుంటాడో అటువంటి వ్యక్తి నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. మరోలా చెప్పాలంటే మానవుడు సత్సాంగత్యము చే శుద్ధ ప్రేమ యుక్త సేవ యందు ఆసక్తిని పెంపొందించుకొని పిమ్మట ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మికాచార్యని అంగీకరించి అతని నుండి శ్రవణ కీర్తనములు చేయటకు ఆరంభించి శ్రద్ధ, ఆసక్తి, భక్తి భావనలతో భక్తియుక్త సేవకు సంబంధించిన నిబంధనలను పాటించుచు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య సేవ యందు నెలకొనుననియు ఈ అధ్యాయం నిర్ణయించబడింది. కనుక ఆత్మానుభూతికి భక్తియుక్త సేవయే పరమోత్తమ మార్గం అనటలో ఎట్టి సందేహము లేదు. ఈ అధ్యాయంలో తెలుపబడినట్లు పరతత్వపు నిరాకార తత్వ భావన అన్నది మానవుడు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి కొరకు శరణు పొందుట వరకు మాత్రమే ఉచితమైనది. ఈ అధ్యాయంలో తెలుపబడినట్లు పరతత్వపు నిరాకార తత్వ భావన అనేది మానవుని ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి కొరకు శరణ పొందుట వరకే మాత్రమే ఉచితమైనది. అనగా శుద్ధ భక్తులలో సాంగత్యము పొందుటకు అవకాశం కలుగునంత వరకే నిరాకార తత్వ భావన లాభకరముగా నుండెను. పరతత్వపు నిరాకార భావనలో మానవుడు ఆత్మ అనాత్మ విచక్షణ కొరకు నిష్కామముగా కర్మ చేయుచు ధ్యానించుచు జ్ఞాన సముపార్జన చేయును. శుద్ధ భక్తిని సాంగత్యము పొందనంత వరకే మానవునికి ఇది అవసరం. కానీ అదృష్టవశాత్తు ఎవరైనా కృష్ణ చైతన్యము భక్తియుక్త సేవ యందు ప్రత్యక్షముగా నెలకొనవలని కోరికను వృత్తి చేసుకొనినచో ఆత్మానుభూతి యందు క్రమముగా ఒక మెట్టు నుండి మరొక మెట్టుగా పురోగింపవలసిన అవసరం లేకుండా భగవద్గీత ఉందలి ఈ నడుము గల 6 అధ్యాయములందు వర్ణింపబడినట్లు భక్తియుక్త సేవ మిక్కిలి అనుకూలమైనది. భగవంతుని కృపచే సర్వము అప్రయత్నముగానే నిర్వహింపబడింది. కనుక అట్టి భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనిన వాడు దేహ పోషణ కొరకై చింతింపన అవసరము లేదు. ఎప్పుడైతే మనం భక్తియుక్త సేవలో ఉంటామో దేహ పోషణ గురించి చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ చాప్టర్ కి కన్క్లూజన్ గా ఈ సెక్షన్ కి కన్క్లూజన్ గా ప్రభుపాదుల వారు రాసుకొచ్చారు. సో 11వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నలకు 1వ శ్లోకంలో అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నలకు 19 శ్లోకాల సమాధానం కాగా భక్తియుక్త సేవలో నిలబడిన వ్యక్తి చాలా చాలా పీస్ఫుల్ గా జీవితాన్ని గడుపుకోవచ్చును అన్న విషయాన్ని మనము గ్రహించగలగాలి. భగవంతునికి దగ్గర అవడానికి ఈ 6 శ్లోకాలు ఉపయోగపడగలగాలి, ప్రత్యేకంగా ఈ 12వ శ్లోకం. రైట్. సో భక్తి యోగమును 12వ భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. శ్రీమద్ భాగవతం నందలి 12వ అధ్యాయము ఈ విధంగా కంప్లీట్ అయ్యింది. సో ఇవి ఇలా ఆఖరి 7 శ్లోకాల్లో భగవంతుడు మనకు చెప్పిన లక్షణాలు. ఎన్ని లక్షణాలు చెప్పుకొచ్చారా అంటే
31 క్యారెక్టర్స్ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ 31 క్యారెక్టర్స్ ని మనము అలవర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఈ 31 లక్షణాలు. ఈ 2 స్లైడ్స్ యాక్చువల్గా ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని గోడకు అంటించుకోవచ్చు. ఈ 31 లక్షణాలు మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నాము అనేది గ్రహించుకుంటూ రావాలి. రైట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? 13వ అధ్యాయము నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ లోనే చూద్దాము. ప్రకృతి, పురుషుడు, చైతన్యము, క్షేత్ర జ్ఞానము. బేసికల్ గా అంతా డిస్కస్ చేసిందే 13వ అధ్యాయం నుంచి. మళ్ళీ మనకి కొంత జ్ఞానయోగం ఉంటుంది. ఈ భక్తి యోగంని ఎట్లా నిలబడాలి, భక్తి యోగంలో ఎట్లా నిలబడాలి, దానికి కావాల్సిన జ్ఞానం ఏమిటి అని తెలుసుకోవడానికి మనకి 13 నుంచి 18 అధ్యాయాలు ఉపయోగపడతాయి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? గురూజీ ఫస్ట్ పేజ్ హరే కృష్ణ. పెడతారా? ఏం ప్రభు? 1 2 Yeah. దీనికన్నా ముందు మీరు అన్నారు కదా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి. స్క్రీన్స్ పంపిస్తానండి ప్రభు, గ్రూప్ లో పెడతాను కొన్ని 2 స్క్రీన్ షాట్స్. నాన్న అనువాదాలన్నీ చదువుదామా? టైం ఓకే, ఉందా? 8 minutes ఉంది కాబట్టి చదవచ్చు మనం. 20 కదా అయిపోతాయి. హరే కృష్ణ ప్రభు. చెప్పండి బాగా. లాస్ట్ శ్లోక సెకండ్ పేజ్ లో భాష సెకండ్ పేజ్ లో ఇక్కడ అంటే మరి నిరాకార తత్వం మొత్తం వద్దని అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ అంటే అది ఆత్మానుభూతి కొరకు శరణ పొందుటం మాత్రమే ఉచితమైనది అని అక్కడ వరకే ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవడం వరకే అది ఉపయోగపడుతుంది. కానీ యూజ్ అవుతుంది. అక్కడ వరకే దానికి ఉపయోగం. తర్వాత భక్తుని సాంగత్యముతో భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళిపోవాలి. భక్తుని సాంగత్యం గొప్పటి అవకాశం. ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళిపోవాలి. కానీ అక్కడ దాకా వచ్చాక వాళ్ళు ఇంకా అలా అవ్వలేరు అని చేత నిరాకార తత్వము అల్టిమేట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆత్మతత్వం దాకా తీసుకుని వదిలేస్తుంది. చాలా బాగుంది ఆ పాయింట్ ఇక్కడ. బాగుంది ఆ పాయింట్, బాగుంది. కానీ యాక్చువల్గా భక్తిలో ఈ అధ్యాయాన్ని ఎన్నిసార్లు మనం భాష చదివినా మళ్ళీ చదవాలని అనిపిస్తుంది. దేని లాంటిది అంటారండి భక్తి యోగం. అదే సో మనకి ఎన్ని పేజీలు, ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి? 1 2 3 4 పేజీలు. ఒక 4 చదవచ్చు. ఎవరో 4 చదవండి అమ్మా మీ భాషలో. ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తారు? నేను చేస్తానమ్మా. హరే కృష్ణ. 5 శ్లోకాలు. భక్తి యోగము. అర్జునుడు ప్రశ్నించెను, నీ భక్తియుక్త సేవలో సదా తగిన రీతి నియుక్తులైన వారు మరియు అవ్యక్తము నిరాకార బ్రహ్మమును ఉపాసించువారు అను ఇరువురిలో ఎవరు గొప్ప యోగ పరిపూర్ణులని భావింపబడుదురు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, నా స్వరూపమునందు మనస్సును స్థిరముగా నిలిపి అలౌకికమును అధికమును అయిన శ్రద్ధతో సదా నన్ను ఉపాసించుట యందు నియుక్తులైన వారు అత్యంత పరిపూర్ణులని నేను భావింతును. కానీ సర్వేంద్రియ నిగ్రహము మరియు సర్వుల ఎడ సమభావము కలిగి ఇంద్రియాతీతమును సర్వవ్యాపకమును అచింత్యమును మార్పు లేనిదియు నిశ్చలమును స్థిరమును అవ్యక్త తత్వమైన పరతత్వపు నిరాకార భావనను పరిపూర్ణముగా ఉపాసించు సర్వభూతహితులైన వారు కూడా అంత్యమున నన్నే పొందుదురు. పరమ పురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వమునందు ఆసక్తమైన చిత్తము గల వారికి పురోగతి అనునది మిగుల క్లేశకరము. ఆ విధానమున ప్రగతి సాధించుట దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టతరమే. కరెక్టేనమ్మా? ఆసక్తమైన పరమపురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వమునందు ఆసక్తమైన చిత్తము గల వారికి పురోగతి అనేది మిక్కిలి క్లేశకరము. ఆ విధానమున ప్రగతి సాధించుట దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టతరమే. సో నిరాకార తత్వాన్ని పట్టుకుని ఉన్న వాళ్ళకి పురోగతి అనేది చాలా కష్టము.
ఆ విధముగా ప్రగతి సాధించుట దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టతరమే. హరే కృష్ణ అమ్మ. థ్యాంక్ యూ నంది. నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారు? 6 నుంచి 10. చదవమంటారండి. చదవండి. కానీ ఓ పార్థ, సర్వకర్మలను నాకు అర్పించి అన్యచింత లేక నాకు భక్తులై మనస్సును నాయందే లగ్నం చూసి సదా నన్ను ధ్యానించుచు నా భక్తియుత సేవలో నన్ను ఉపాసించడం వారిని శీఘ్రమే జనన మరణ రూప సంసార సాగరం నుండి ఉద్ధరింతును. దేవాది దేవుడినైన నాయందే నీ మనసును స్థిరముగా నిలుపుము. నీ బుద్ధినంతయు నాయందే నియుక్తము చేయుము. ఈ విధముగా సదా నాయందే నీవు నిస్సంశయముగా నివసింతువు. ప్రియమైన ఓ అర్జున, ధనంజయ, స్థిరముగా నా యందు మనస్సును లగ్నము చేయు నీవు సమర్థుడు కానిచో భక్తి యోగమునందని విధి విధానములను అనుసరింపుము. ఈ విధముగా నన్ను పొందు కోరికను వృద్ధి చేసుకును. భక్తి యోగ నియమములను కూడా నీవు అభ్యసింపజాలనిచో నా కొరకు కర్మను అనుభవించుటకు ప్రయత్నింపుము. ఏలైనా నా కొరకు కర్మ చేయటం ద్వారా నీవు పరిపూర్ణ స్థితిని పొందగలవు. హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఎవరు చదువుతారమ్మా? ఎవరు చదవకపోతే నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. విక్రమ్ ప్రభుజీ చదవండి ప్రభుజీ. చదువుతారు ప్రభు. విక్రమ్ ప్రభు. చదువుతా ప్రభుజీ. ఏ పద్యం నుంచి ప్రభుజీ? సారీ. 11 నుంచి 15. ఓకే. అనువాదం కూడా చదువుతున్నాం గురుజీ. ఓన్లీ అనువాదమే. ఓకే. అయినను ఒకవేళ నీవు నా భావనను కలిగి కర్మను చేయుట యందును అసమర్థుడవైనచో సర్వకర్మ ఫలములను విడిచి ఆత్మస్థితులు వగుటకు యత్నింపుము. ఈ అభ్యాసమును నీవు చేయలేకపోయినచో జ్ఞాన సముపార్జనమునందు నియుక్తుడవగుము. అయినప్పటికీ జ్ఞానము కంటెను ధ్యానము కంటెను సర్వకర్మఫల త్యాగమును మేలైనట్టిది. ఏలయన అట్టి సర్వకర్మఫల త్యాగము వలన మానవుడు మనశ్శాంతిని పొందగలుగును. ద్వేషము లేనివాడును, జీవులందరికీ దయతో కూడిన మిత్రుడును, యాజమాన్విత భావము లేనివాడును, అహంకార రహితుడును, సుఖదుఖములు రెండింటి యందును సమభావము కలవాడును, సహనశీలుడును, సదా సంతృప్తుడును, ఆత్మ నిగ్రహము కలవాడును, తన మనోబుద్ధులను నా యందు లగ్నము చేసి దృఢ నిశ్చయముతో నా భక్తియుక్త సేవయందు నిమగ్నుడైనట్టి వాడును అగు నా భక్తుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. ఎవ్వరికిని కష్టమును కలిగించని వాడును, ఎవరి చేతను కలతకు గురికాని వాడును, సుఖదుఖములందును మరియు భయోద్వేగములందును సమచిత్తుడై యుండునట్టి మానవుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చదువుతారమ్మా? శ్వేతవతి. చదువుతున్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సాధారణ కర్మ విధానములను ఆశ్రయింపని వాడును, పవిత్రుడును, సమర్థుడును, ఉదాసీనుడును, సమస్త బాధల నుండి విముక్తుడైన వాడును, ఏదేని ఫలము కొరకే తీవ్ర కృషి చెయ్యని వాడును అగు నా భక్తుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. 17. ఉప్పొంగుటగాని దుఃఖించుటగాని తెలియనివాడు, శోకించుటగాని వాంఛించుటగాని ఎరుగనివాడు, శుభాశుభములు రెండింటినీ విడిచినవాడును నా భక్తుడు అగు భక్తుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. 18, 19. శత్రుమిత్రులేడ సమభావము కలిగిన వాడును, మానవమానములందును, శీతోష్ణములందును, సుఖదుఖములందును, నిందాస్తుతులందును సమబుద్ధి కలవాడును, దుష్ట సాంగత్యము నుండి సదా విడివడియుండువాడును, సదా మౌనం వహించువాడును, దేని చేతనైనను సంతుష్టి నొందువాడును, నివాసమేదైనను లెక్క చేయని వాడును, జ్ఞానమునందు స్థితుడైన వాడును, నా భక్తియుక్త సేవ ఎందు నెలకొనినట్టి వాడును అగు మానవుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. నన్నే పరమ గమ్యముగా చేసుకుని అమృతపదమైన భక్తియుక్త సేవా మార్గం అనుసరించటి యందు శ్రద్ధతో దీని సంపూర్ణముగా నియుక్తులైన వారు నాకు అత్యంత ప్రియుడు. హరే కృష్ణ. సో అవి 20 శ్లోకాలు తాలూకా భక్తి యోగం తాలూకా 20 శ్లోకాలు.
కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ వీక్ 13వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేసుకుందాం. హోప్ఫుల్లీ విల్ కంప్లీట్ అండర్ 6 చాప్టర్స్ బేసికలీ, రైట్? 17 దాకా గబగానే దుగ్గానే వెళుతుంది. 18 మళ్ళీ రోజులు టైం తీసుకుంటుంది. పెద్దది కదమ్మా. 70-80 శ్లోకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి. పూర్వం ఈ భక్తి యోగంలో అర్థం వాళ్ళకి తెలియకపోయినా భక్తి యోగాన్ని ముందు చదివించేవారు పిల్లల చేత. అవును అవును ఆ, అవును ఇంత తెలిస్తే వాళ్ళు ఇంకా వదలకపోదురు. అవును. భక్తి తాలూకుది ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలియవు, చెప్పాలంటే అర్థాలు అవిని. భక్తి యోగం మంచిది అంతవరకే తెలుసు వాళ్ళకి. భక్తి యోగంతో చిన్నపిల్లలకి ప్రారంభించి పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం రెండోది పెట్టేవారు, రెండోది అది నేర్పేవారు. గురూజీ ఒక క్వశ్చన్. కర్మ ఆ, కర్మ నుంచి మనకి బెనిఫిట్ కానీ లాస్ కానీ ఉంటదని ఆలోచించకుండా కర్మ ఫలితము ఉనర్చు వాడును అని ఉంది కదా. అవును. అది ఆ 31 రూల్స్ లో లేదేంటి గురూజీ? ఆహా, ఆ 31 రూల్స్ లో లేవు. ఆ 31 రూల్స్ లో కర్మకు సంబంధించినవి ఏవీ లేవు. భక్తుడు తాలూకు లక్షణాలే. భక్తుడు అంటే తాలూకు లక్షణాలే. చెప్పండి. కర్మ మీద ఆసక్తి కూడా లేకుండా చెయ్యాలనేది కదా ఫైనల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. ఈ అన్నిటి నుంచి వచ్చేది కూడా మనల్ని తీసుకెళ్లేది అల్టిమేట్ గా అదే కదా గురూజీ. అల్టిమేట్ గా ఆ, అది కాదు. అల్టిమేట్ గా అది కాదు. ఆ, Ultimate గా భగవంతుడికి ఓకే. అల్టిమేట్ గా భక్తి తత్వం రావడాన్ని. ఆ, ఏం ప్రభు? యా. అంటే ఆ, ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మౌనము వహించువాడును. మౌనం అంటే డెఫినేషన్ చెప్పారు కదా గురుజీ. ఏంటంటే అవును అవును. అవసరమైన చోట మాట్లాడకుండా ఉంటాం, అంతేగాని అసలు మాట్లాడకుండా ఉంటాం కాదు అని. అవును. అలా మీనింగ్ఫుల్ గా ప్రతిదానికి ఒక మీనింగ్ ఉంది కదా. ఆ మీనింగ్ అన్నిటికీ ఎఫెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఈజ్ కర్మ కాదు కాదా? కాదు. భక్తి భక్తుడి అంటే తాలూకు లక్షణాలే. ఏం ప్రభు? కర్మ భక్తి ఇస్ ద రిజల్ట్ భక్తి భక్తి ఈజ్ కాదా? ద అల్టిమేట్ గోల్. భక్తి ఈజ్ ఆ, ద రిజల్ట్ అంట. సో ఆ, సో యాక్షన్, కర్మ ఇస్ ద యాక్షన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దట్ రిజల్ట్. Karma is the action form of the result. So I can't say that is the ultimate. That's the ultimate action form. Maybe not even ultimate action form. That's a starting action form. The ultimate action form is devotional service, basically. Right? లెట్స్ అగ్రీ టు డిసగ్రీ గురుజీ. I don't know what I'm జస్ట్ disagreeing with. ఊరినే అంటున్నాను. I need to understand what I'm disagreeing with. ఊరినే అంటున్నా గురుజీ. So, కర్మఫల త్యాగము అన్నది స్టార్టింగ్ ఏమో ప్రభుజీ. that is the నాట్ starting ద of అల్టిమేట్. Bhakti Yukta Seva. యా. That is the minimum. That is end of Karma Yoga. That is the end of Karma Yoga. But that is the minimum expectancy in Bhakti Yoga, basically. So Yeah. so that way you are right, I am right. But where we are measuring the scale is different. అంటే నేను ఎలా అనుకుంటున్నానంటే గురుజీ, ఏది చేసినా కర్మ అనేది ఇట్స్ ఎ క్యారియర్ ఆఫ్ అవర్ థింగ్, పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ కదా. ఆ క్యారియర్ వల్లే భక్తైనా జ్ఞానమైనా అన్ని కూడా మనకి అనేది అంతే. ఒక ఇట్స్ ఎ కనెక్టర్ అనే మిగతా అన్ని యాక్షన్స్. కర్మ ఇస్ ఎ క్యారియర్ కదా అట్లా. So for a non-devotee, that is the ultimate. That is for a devotee, that is the minimum thing. Yeah. See, that devotional service is the highest. At the end of it, that is what he is looking for. Karma Yogam still keeps you within this Brahmandam. Bhakti Yogam gives you the, what do you call it, escape velocity to get out. షూర్ గురూజీ. అంటే ఇంకొకటి గురూజీ, ఇది ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇట్లాంటి కీ స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ కానీ శ్లోకాలన్నీ కలిపి ఒకే చోట కానీ ఇట్లా పీపీటీలు ఉన్నాయి కదా, ఆ అన్నిటికి యాక్సెస్ ఏమన్నా వచ్చిద్దా గురూజీ మాకు? So there is a book, Subodhini, Gita Subodhini. The book there okay. gives you all this information. ఆన్లైన్ ఉంటుందా గురూజీ అది? Online లేదు ప్రభు. Online లేదు. ఓకే. To show you, I have it here. నా దగ్గర ఉంది ప్రభు, విక్రమ్ ప్రభు, మీకు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు నా ఓకే. దగ్గర. షూర్ మాతాజీ. Gita సో Subodhini. ఓకే.
షూర్ షూర్ ఆన్లైన్ గురుజీ. బుక్ దొరుకుతుంది మీకు, ఆన్లైన్ టెక్స్ట్ దొరకదు కానీ మీరు అమెజాన్ లో ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అమెజాన్ తీసుకుని ఓకే 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 ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు, బుక్ ఆన్లైన్ దొరుకుతుంది. ఆన్లైన్ టెక్స్ట్ షూర్ మొత్తం యాక్చువల్గా మీకు ఏమంటారు దాన్ని, అమెజాన్ ఆన్లైన్ వెర్షన్ ఏమంటారు దాన్ని, లింక్ అంటారు. లింక్ కాదు కాదు ప్రభుదాసం, డివైస్ ఏదో ఉంది కదా చదువుకోవడానికి బుక్స్, కిండల్. కిండల్ వెర్షన్ దొరుకుతుంది. ఓకే కిండల్ ఓకే వెర్షన్, షూర్ గురుజీ. కిండల్ వెర్షన్. ఎందుకంటే మొత్తం బుక్ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ మాకు Yes, yes. చదవటం కష్టం కాదు గురుజీ. మెమరీ కూడా అంతేమి కొన్ని యా శ్లోకం సింగిల్ లైన్ ఐటమ్ కింద రాసి ఉంటాయి. అదే షూర్ గురుజీ. సుబోధి ఇస్ ఫర్ దట్. దెన్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ది క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ భగవంతుడు భక్తి గురించి రాసిన శ్లోకాలన్నీ, భగవంతుడు అర్జునుడి గురించి రాసిన శ్లోకాలన్నీ, అలాగే డిఫరెంట్ సెగ్రిగేషన్లు కూడా ఉంటాయి. సుఖం గురించి రాసిన శ్లోకాలు, కష్టం గురించి రాసిన శ్లోకాలు, అలాగా సెగ్రిగేషన్. యా ఎక్సలెంట్ గురుజీ, థ్యాంక్ యూ. Subodhini is excellent. So the slide I prepare is that one only. The first slide for every chapter summary is from Subodhini only. అయితే సుబోధిని తెలుగు వెర్షన్ రాకముందు నేను తయారు చేసుకున్నాను, ఇంగ్లీష్ బుక్ నుంచి నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్నాను. అందువల్ల కొంత వర్డింగ్ తేడా ఉంటుంది బేసికల్గా. షూర్ గురుజీ, థ్యాంక్ యూ గురుజీ. థ్యాంక్ యూ. యా ఈ 31 చాలా బాగుంది గురుజీ. యా హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ తాపుతున్నాము క్లాసు. విన్నాము. వంచాకల్పురభ్యో కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో. నాగా అమ్మా చెప్పండి. విక్రమ్ ప్రభుకి, నాగా ప్రభుకి జూన్ 13th బ్లాక్ చేసుకోండి ప్రభుజీ. జగన్నాథ్